أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় অশান্তি করতে চায় না তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন আর যারা অশান্তি সৃষ্টি করে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যারা ফিতনা ফাসাদ করে তাদেরকে রব্বুল আলামিন ঘৃণা করেন অপছন্দ করেন এবং তাদের জন্য রব্বুল আলামিন ইহকাল পরকালে রেখেছেন মহাশাস্তি।
সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর, যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো পথ আর মত দিয়ে, মানুষের তৈরি করা আদর্শ দিয়ে অথবা ধর্মের নামে যেসব ধর্ম রহিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা মানুষরা তৈরি করেছে সেসব দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। শান্তির পথ একমাত্র দ্বীন ইসলাম, যা দিয়ে জীবনের প্রতিটি স্তরে শান্তি কায়েম হতে পারে। রব্বুল আলামিন যেন সমস্ত মানব জাতিকে এই শান্তির বিধানের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। আমাদের সূরা বাকারার আজকে তাফসীর শুরু হবে আয়াত নম্বর 204 থেকে। এটি হচ্ছে আমাদের সূরা বাকারার 17তম পর্ব। মহান আল্লাহ এখানে কিছু অসৎ চরিত্রের মানুষের কথা বর্ণনা করছেন প্রথম, আর তারপরে সৎ চরিত্রের মানুষের কথা বর্ণনা করবেন। মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত, হয় মন্দ চরিত্রের মানুষ আর না হলে সৎ চরিত্রের মানুষ। প্রথমে রব্বুল আলামিন ওই সব লোকের কথা বর্ণনা করছেন যাদের কথা তো খুব মিষ্টি, ভাষাপটু, বাকপটু, কিন্তু তারা শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। ইরশাদ করছেন, অমিনান নাসি মান ইউজিবুকা কাউলুহু ফিল হায়াতিদ দুনিয়া। মানব জাতির মধ্যে কতক এমন আছে যাদের কথা এই পার্থিব জগতে, হে নবী তোমাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বা হে মুসলিম তোমাকে, হে মানুষ, কোরআনে কারীমে প্রথম সম্বোধন করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আর তারপরে প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর কোরআনে কারীমের দাওয়াত যেহেতু বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষ এবং জিনের জন্য, সুতরাং প্রত্যেককে যেন এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে মানব জাতির মধ্যে কতক এমন আছে যাদের কথাবার্তা, হে নবী, হে মুসলিম, হে মানুষ তোমাকে পার্থিব জগতে দুনিয়ায় চলাফেরার ক্ষেত্রে চমৎকৃত করবে, তোমাকে খুব সুন্দর লাগবে, আকর্ষণীয় লাগবে তাদের কথা। কথা তো খুব ভালো বলছে, কথা তো যুক্তিসঙ্গত, আর কথা তা মিষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু তাদের কথাই শুধু তাদের শান্তি কামনার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি তারা সত্যিকার অর্থে শান্তি কামী না হয়, যদি সত্যিকার অর্থে তারা অশান্তি সৃষ্টিকারী হয়। ওয়ায়ুশহিদুল্লাহ আলা মা ফি কলবিহি, এবং তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে, মানুষের অন্তরে কার কি আছে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সবার অন্তরে কিছু না কিছু কথা আছে, হয় ভালো আছে না হয় মন্দ আছে। মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে, ভালো থাকে অথবা মন্দ থাকে, মানুষ নিজেকে ভালো প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সবাই বলে যে আমার অন্তর খুব সাফ, আমার অন্তর খুব ভালো। এটা হচ্ছে মানুষের স্বভাব। যত অসৎ লোক হোক, তার নিয়তের কথা, তার অন্তরের কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করে ভালোভাবে মানুষের কাছে, যে আমি খুব ভালো মানুষ। বেদিন আমাদের সমাজে যারা, তাদের আরও বেশি এইসব কথা বলতে শোনা যায়, যে নামাজ পড়লে কি হবে, আর দাঁড়িয়ে রাখলে তোমাদের কি হবে, নিয়তটা, ভিতরটা ভালো থাকতে, আমার কলবটা, দিলটা সাফ। দিল এত সাফ যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর নাপাকিতে, শিরকে, না হয় কুফরিতে, না হয় বেধর্মিতাতে, বেদিনীতে, তারপরে আপনার বেনামাজি হওয়াতে আর পাপের নাপাকিতে ডুবে আছে, অথচ দাবি করেছে যে আমার অন্তর খুব পরিষ্কার সাফ। জি, যত অসৎ লোক তত বেশি তারা এইরকম দাবি করে থাকে, নিজেকে মানুষের সামনে ভালো প্রমাণ করার জন্য। মহান আল্লাহ বলছেন যে এরাই বদচরিত্র লোকদের একটি লক্ষণ হলো যে কথাগুলি খুব মিষ্টি হবে, আর তাদের অন্তরে যে কি নোংরামি ভরা আছে, আর কি পাপের কামনা বাসনা ভরা আছে, আর কি কুফরি আর আল্লাহ দ্রোহিতা ভরা আছে। জি, ভালো মানুষদের শত্রুতা বিদ্বেষ ভরা আছে,
ভালো আদর্শের শত্রুতা বিদ্বেষ ভরা আছে, কিন্তু তারা তাদের অন্তরে যা কিছু আছে এ সম্পর্কে আসল কথা প্রকাশ না করে সে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চাইবে যে আমরা খুব ভালো মানুষ, আমি খুব ভালো চাই, শান্তি চাই। ওয়ায়ুশহিদুল্লাহ আলা মা ফি কলবিহি, তাদের অন্তরে যা কিছু আছে এ সম্পর্কে আল্লাহকে তারা সাক্ষী রাখবে, আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে। অথচ আল্লাহকে যদি সাক্ষী বানান আর যা অন্তরে আছে তার বিপরীত কথা প্রকাশ করেন, তো আল্লাহর ওপর তো গোপন রাখা যায় না। আল্লাহ তো জানছেন যে তোমার অন্তরে তো অন্য কিছু আছে, কিন্তু মুখে তো আর কিছু বলছো মানুষের সামনে। ওয়াহু আলাদ্দুল খেসাম, আর আরেকটি খারাপ চরিত্র হচ্ছে যে তারা হচ্ছে চরম ঝগড়াটে, মারাত্মক ঝগড়াটের লোক। সামান্য কথাতে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে, সামান্য কথাতে কোথায় আপনার সাথে বিবাদ শুরু করে দিবে, ঝামেলা শুরু করে দেবে। ওহু আলাদ্দুল খেসাম, খাসামা খেসাম মানে হচ্ছে ঝগড়া, আর আলাদ হচ্ছে ইসিম তফজিল, সুপারলেটিভ ডিগ্রি যেটাকে বলা হয় ইংরেজি গ্রামারে, ঠিক না? জি হ্যাঁ, জি। লদুদ, লদুদ বলা হয় যে মারাত্মক, একবারে আদুগুন লদুদ, মারাত্মক দুশ্মন, আপনার ভয়ঙ্কর দুশ্মন, ওকে বলে আদুগুন লদুদ। ওখান থেকে এসছে আলাদ্দুল খেসাম, জি, চরম ঝগড়াটের লোক, কঠিন ঝামেলা করার লোক। তাহলে তাদের চরিত্র হচ্ছে মানুষের সাথে ঝগড়া বাঁধানো, অশান্তি সৃষ্টি করা, আর অন্তরে আর কিছু আছে কিন্তু কথায় আর কিছু প্রকাশ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আল্লাহর দোহাই দিয়ে। মুনাফিক, কপট তারা, মুনাফিকি চরিত্র, কথা খুব মিষ্টি। এই তিনটি কথা আল্লাহ বলেছেন। খারাপ মানুষদের চরিত্র ঠিক এরকম, যত খারাপ লোক তত ভাষা মিষ্টি, তত তারা কথা ভালো বলবে। আজকাল পৃথিবীতে যারাই হচ্ছে আল্লাহর দিনের দুশ্মন, নাস্তিক, বিদিন, ইসলাম বিদ্বেষী, কোরআন এবং হাদিস বিদ্বেষী, তাদের কথা তত মিষ্টি। ধর্মের নামে যারা কোরআন হাদিস তাওহীদ সুন্নাহ বিদ্বেষী, তাদের ওয়াজ খুব মিষ্টি, তাদের ওয়াজ মিষ্টি, ঠিক না? জি হ্যাঁ, সুর সার, আর তারপরে কখনো হাসাচ্ছে, কখনো কাঁদাচ্ছে। আর জাতি তো পাগল, অধিকাংশ লোক হাসতে চায় আর কাঁদতে চায়, ঘুম আসলে হাসতে চায় যাতে ঘুম পালায়, গান বাজনাতে যেমন ঘুম পালায় ওইরকম, আর একটু কাঁদতে চায়, মনে করে শিরিক আর বিদআত কিচ্ছু বুঝে না, ও কাঁদলে মনে করে জান্নাত। জি, কাঁদলে মনে করে জান্নাত। শিরকি আকীদা নিয়ে যতই কাঁদেন, ওই কাঁদাতে কোনো কাজ হবে নাকি? কোনো কাজ হবে না। জি, মানুষের সামনে কাঁদে তারা বেশি। বিদআতীদের লক্ষণ হচ্ছে মানুষের সামনে ওয়াজ মাহফিলে কাঁদা। জি হ্যাঁ, কোরআন সুন্নাহর অনুসারীদের এই চরিত্র নয় যে মানুষের সামনে কাঁদন দেখাবে। তার কাঁদন হবে তার রবের ভয়ে এবং রবের কাছে কল্যাণের আশায়। তো সুতরাং তার এবং তার রবের মাঝখানে হবে। কেন মাঝখানে কেউ জানবে যে আপনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছেন বা আল্লাহর নিয়ামত হাসিলের জন্য, আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার জন্য কাঁদছেন? এটা কেন মানুষ জানবে? কিন্তু এই চরিত্র তো আর শিরক বিদআতের ধর্ম যারা পালন করে তাদের চরিত্র নয়। জি হ্যাঁ, এই আমার আলোচনাতে জবাব দিলাম একটি প্রশ্নের। গত কয়েক সপ্তাহে আগে এক ভাই জিজ্ঞেস করছিল যে আচ্ছা, দেখা যায় যে যারা শিরক বিদআত করে ওই সব আলেম হুজুররা ওয়াজে খুব কাঁদে আর কাঁদায়, আমাদের সহিহ আকীদার আলেমরা না কাঁদছেন না কাঁদাচ্ছেন, কারণটা কি? উত্তর পেলেন তো? জি হ্যাঁ, কথা খুব মিষ্টি। ধর্মের নামে যারা ভুল ধর্ম পালন করছে তাদের ওয়াজ খুব মিষ্টি, আর যারা বিধর্মী তাদের কথাও খুব মিষ্টি। আমরা সংস্কারবাদী, আমরা কি চাই? নতুনত্ব চাই দেশে। আমরা মানুষ আর ওই যুগে নেই, এখন যুগ মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ। সুতরাং এখন আমাদেরকে এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ধর্মকর্ম করতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে করতে হবে। এখন আর ওই যুগ নেই যে মেয়েদেরকে ঘরে ভরে রাখবেন। সুতরাং তাদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সমানভাবে পড়াতে হবে এবং সহশিক্ষা দিতে হবে। জি হ্যাঁ, তার মাধ্যমে মত বিনিময় হবে, ছেলেদের প্রতিভা থেকে উপকৃত হবে, মেয়েরা মেয়েদের প্রতিভা থেকে ছেলেরা উপকৃত হবে। কত মিষ্টি কথা! এসব কথা হচ্ছে নাস্তিক, বিদিন আর বিধর্মীদের কথা। জি হ্যাঁ, এইরকম বহু কথাই রয়েছে। আজকাল ওই যুগ নয়, সে বর্বরতার যুগ নয়
যে আজকাল এই ইসলামের দণ্ডবিধান চলবে, চোরের হাত কাটা চলবে, আর ওই কেসাস চলবে, হত্যার বদল হত্যা চলবে, আর এখানে জেনার শাস্তি চলবে, ওসব চলবে না। এখন নতুন কিছু লাগবে। জি হ্যাঁ, কথা খুব চমৎকার তাদের হবে। জি, দুই শ্রেণীর লোকের কথা চমৎকার, যারা ধর্মের নামে গোমরা অথবা ধর্মদ্রোহিতায় যারা গোমরা হয়েছে। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে এরা চরম ঝগড়াটে। আরও তাদের খারাপ চরিত্র বর্ণনা করছেন দ্বিতীয় আয়াতে, 205 নম্বর আয়াতে, ওয়াইদা তাওয়াল্লা সাআফিল আরদ, হে নবী তোমার কাছ থেকে যখন প্রস্থান করে, তাওয়াল্লা তোমার কাছ থেকে যখন ফিরে যায়, চলে যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আর বলে যে নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল। আব্দুল্লাহ মুনাফিক এবং তার সাথী সঙ্গীরা এইসব কথাই বলতো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যখন চলে যায়, সাআফিল আরদ, তখন পৃথিবীতে ছুটোছুটি করে। সা মানে দৌড় দেওয়া, এখানে দৌড় দেওয়া মানে বাহ্যিক অনুভূত দৌড় দেওয়া, অনুভূত দৌড় দেওয়া মানে স্পিডে চলা না, এটা হচ্ছে ছুটোছুটি করা, মানে প্রচেষ্টা চালানো, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। বেদিন নাস্তিকরা, বেদিনরা বেদিন বানাবার জন্য লেগে আছে, নারীদেরকে রাস্তাঘাটে বের করে দেওয়ার জন্য লেগে আছে, কলকারখানায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য লেগে আছে, এবং তাদের ইজ্জত হরণ করার জন্য লেগে আছে। আর শিরক বিদাতকারী, ধর্মের নামে যারা শিরক বিদাত ধর্ম পালন করছে, তারা মানব জাতিকে শিরক বিদাতে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য লেগে আছে। ওয়াইদা তাওয়াল্লা সাআফিল আরদ, পৃথিবীতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তারা চেষ্টা করছে। কিসের জন্য? শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য না, লিইউফসিদা ফিহা, এই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য, অশান্তি থাক। তাওহীদ হচ্ছে শান্তি, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা, সবচেয়ে বড় অশান্তি। সুন্নাহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান্তি, বিদআত হচ্ছে অশান্তি। এইসব করতে চাই যারা ধর্মের নামে মানুষকে গোমরাহ করছে। আর দিনের পাবন্দি করা, আল্লাহর ফরজ ওয়াজিব আদায় করা, হারাম নাজাইজ থেকে সর্বস্তরে বেঁচে থাকা, ব্যক্তি জীবনে শুধু ইসলামকে সীমিত না করে দেওয়া, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন করা। যেমন ঘরে ইসলাম পালন করবেন, যেমন মসজিদে ইসলাম পালন করবেন, তেমন রাস্তাঘাটে, কলকারখানাতে, অর্থনীতিতে, রাষ্ট্রনীতিতে, সমস্ত ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন করবেন। এটা হচ্ছে দিন, এটা হচ্ছে শান্তি। এর মাধ্যমে শান্তি কায়েম হয়েছে আর কায়েম হবে। আর আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে যতটুকু শান্তি দেখছেন, এই দিনের বিধিবিধানের যে বাস্তবায়ন রয়েছে, দণ্ডবিধানের বাস্তবায়ন রয়েছে, ইসলামের শাস্তিগুলির বাস্তবায়ন রয়েছে, যার ফলে এখানে শান্তিতে বিদেশি মানুষ নিজের ঘর থেকে নিজের দেশ চাইতে বেশি শান্তিতে বসবাস করছেন। ঠিক কিনা বলেন? বাড়িতে গেলে ভয় লাগছে যে কি জানি কে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে আপনার ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, পেরেশান আছেন যে ছেলে মেয়েটা যাতে করে সহি সালামত ফিরে আসে বাড়িতে। লিইউফসিদা ফিহা, পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করতে চায় না, ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। ওয়া ইউহলিকাল হারসা ওয়ান নাসল, এবং ধ্বংস করে শস্য ক্ষেতকে, ওয়ান নাসল, এবং পশু পাখিকে, বা প্রাণ নাশ করে। নাসল, নাসল মানে হচ্ছে, নাসলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রজন্ম, নাসলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জেনারেশন, প্রজন্ম। সে মানুষের প্রজন্মকে ধ্বংস করে, মানব জাতিকে ধ্বংস করে, যেমন মানুষ খুন করা, অথবা কি করে পশু পাখির ক্ষয়ক্ষতি করে, গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি করে, এসব কাজ, অশান্তি সৃষ্টি করা। ইউহলিকাল হারসা ওয়ান নাসল আল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ। আর জেনে রেখো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশৃঙ্খলা ভালোবাসেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অশান্তি ভালোবাসেন না। যেমন আল্লাহ ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ভালোবাসেন না, বিপর্যয় ভালোবাসেন না, তেমনি যারা ফাসাদ করে তাদেরকে মুফসিদিন বলা হয়। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল মুফসিদিন, আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন যারা ফাসাদকারী, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, রাস্তাঘাটে, সমাজের, অফিস আদালতে, যে কোনো স্তরে হোক না কেন, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না, তাদের এই আচরণও ভালোবাসেন না। আল্লাহ ভালোবাসেন না কথাটি হয়তো হালকা লাগছে আমাদেরকে,
কিন্তু বড় বড় কাবিরা গুনাহগুলির ক্ষেত্রে এই ভাষাটি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন বা ব্যবহার করেছেন। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফখুর, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফখুরা, ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল মুস্তাকবিরিন, অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ ভালোবাসেন না। ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল কাফিরিন, ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, আছে না নেই? তাহলে কত বড় বড় গুনাহ এগুলো, জুলম করা, কুফরি করা, অহংকার করা। জি, অহংকারী জান্নাতে যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকারী শুধু নাই, যদি সরিষা পরিমাণ অহংকার অন্তরে থাকে, আছে না নেই? অথচ কোরআনে কারিমে বলা হচ্ছে যে অহংকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। তো এই যে ভালোবাসেন না কথাটি যে আমরা খুব হালকা বুঝি, কিন্তু ভাই আমি এই কাজটা ভালোবাসি না, তার মানে ভালোবাসি না কিন্তু চলতে পারে। হ্যাঁ, আপনি করেন, আপনার ক্ষেত্রে কোনো রিয়াকশন নেই। হ্যাঁ, না না, এরকম নয়। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন না তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করবেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। এটা ভালো করে মনে রাখেন। কিন্তু বিষয়টি এত হালকা নয়। কোরআনের এই টার্মটিকে, পরিভাষাটিকে বোঝার চেষ্টা করবেন। এই জন্য বেশ কিছু আয়াত এখানে আপনাদেরকে সংক্ষেপে বললাম। ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল ফাসাদ ওয়া ইযা কিলা লাহু তাকিল্লাহ। তৃতীয় আয়াতটিও এই অসৎ চরিত্রের মানুষদের সম্পর্কে। আচ্ছা, এই সব খারাপ কাজ করে যাচ্ছে, অশান্তি সৃষ্টি করছে, শান্তি বিঘ্নিত করছে, তারপরে কিছু ভালো মানুষ তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে যে আরে এই অশান্তি বাদ দাও, শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে দাও, আর শান্তিতে মানুষকে বসবাস করতে দাও, আর তুমিও সুখে শান্তিতে থাকো, আর অন্যদেরকেও সুখে শান্তিতে থাকতে দাও। দিনের ক্ষেত্রে, দুনিয়ার ক্ষেত্রে, রোজগারের ক্ষেত্রে, চলাফেরার ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে তুমিও সুখে থাকো, অন্যরাও সুখে থাক। কেন শত্রুতা, কেন হিংসা, কেন চুরি, কেন ডাকাতি, আর কেন এইরকম কাউকে এটা করতে দেবো না, কাউকে এটা করতে দেবো না? আরে তুমি যদি দাড়ি না রেখে স্বাধীন ঘুরতে পারো, তো কেউ যদি লম্বা দাড়ি রেখে চলে, অসুবিধাটা কি? কেন এত অশান্তি করে দিচ্ছ তাদের জন্য? কেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দিচ্ছ? দাড়ি কেন রেখেছে? তাহলে এর একটা ফাইল খুলতে হবে, এর সিআইডি তদন্ত লাগাইতে হবে। কেন মুসলিম দেশে কেন এটা থাকবে? কাফের দেশেও তো নাই, অনেক দেশে লম্বা লম্বা দাড়ি নিয়ে মাশাআল্লাহ তাআলা কাফের দেশে বসবাস করছে। বর্তমান যে অবস্থা মুসলিম জাতির, আল্লাহ রাব্বুল তাদেরকে যেন হেদায়েত দান করে। জি হ্যাঁ, কেন এগুলি ফাসাদ নয় যে একজন দাঁড়িয়ে রেখেছে সেজন্য তার জন্য চলাফেরার রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দেব, তার জন্য বাইরে বের হওয়াকে মুশকিল করে দেব। সুবহানাল্লাহ, কত বড় জুলম! এটি হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনে বাধা সৃষ্টি করা, আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করা। এর চাইতে বড় জালেম কি আছে যারা আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করে? কোরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়া ইযা কিলা লাহু তাকিল্লাহ, যখন তাদেরকে উপদেশমূলক বলা হয় যে আল্লাহকে ভয় করো, এমন অশান্তি কেন সৃষ্টি করছো? এমন কেন মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করছো? শান্তিতে চলো, শান্তিতে চলতে দাও। ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো। আখাযাতুল ইজ্জাতু বিল ইসমে, তাতে সংশোধন করতে চাই না, বরং তখন আরো গায়ের জ্বালা হয়ে যায়, যেন তাদের গায়ে লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগুনে যেন পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয়েছে, এইরকম চরিত্র তাদের হয়ে যায়। আখাযাতুল ইজ্জাতু বিল ইসম, ইজ্জাতুন মানে হচ্ছে অহংকার, দাম্ভিকতা। ইজ্জাতুন মানে এখানে কিবরুন মানে অহংকার হয়, ইজ্জত, হ্যাঁ, মান সম্মানটাকে বড় করে দেখায়, এমন যে আমি যেন ওপরে থাকি। এই জন্য ইজ্জত মানে সম্মান, আর ইজ্জত মানে আবার অহংকার হয়। এখানে অহংকারের অর্থে রয়েছে আখাযাতুল ইজ্জাতু বিল ইসম, তার অহংকার, দাম্ভিকতা, অথবা আত্মা অভিমান বলতে পারেন। আত্মা অভিমান, আমি বড় থাকবো, অভিমান এটা আমার, আমাকে আরে কেউ তুমি বুঝাবে, তুমি মানে আমাকে তুমি কি অ্যাডভাইস করে উপদেশ দিও, মানে তোমাকে এই অধিকার কে দিল? না, আমি মানি না তোমার কথা। সুবহানাল্লাহ, আখাযাতুল ইজ্জাতু বিল ইসম, অহংকার, আত্মাভিমান লিপ্ত করে, নিমজ্জিত করে কোথায়? বিল ইসমে, গুনাহে, পাপে। তাদের অহংকার গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। অহংকারের কারণে উপদেশ তো নিল না, আরো বাড়াবাড়ি শুরু করলাম। কে আমাদের এসব ভুল ধরছে রে? ধর এদেরকে, হ্যাঁ, আর মার এদেরকে, আর এই কর আর সেই কর। জি হ্যাঁ, আখাযাতুল ইজ্জাতু বিল ইসম, সংশোধন নেই। এই আয়াত ফাহাসবুহু জাহান্নাম, দুনিয়ায় তো এসব করে নিলে, কখনো আল্লাহ দুনিয়াতে ক্ষান্ত ঠান্ডা করে দিলেন ধরে নিয়ে, কখনো কখনো আল্লাহ জালেমকে পার্থিব জগতে ধরে নিচ্ছেন,
কিন্তু এটা পার্থিব জগৎ, প্রতিদান জগৎ নয়। বদলা দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতি করেনি যে আমি সবকে শাস্তি দেবো আর সবাইকে ভালো লোককে ভালো বদলা দুনিয়াতে দিয়ে দেবো আর খারাপকে দুনিয়াতেই খারাপ সাহেবের শাস্তি দিয়ে দেবো। এই ওয়াদা কিন্তু আল্লাহ করেননি। এটা হচ্ছে দারুল আমাল, কর্মজগৎ। দারুল জাযা, বদলার জগৎ হচ্ছে মওতের পরে। আল্লাহ বলছেন ফাহাসবুহু জাহান্নাম। এইরকম অশান্তি সৃষ্টিকারী অসৎ চরিত্রের মানুষদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ফাহাসবুহু জাহান্নাম, জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট। ওয়ালা বিসাল মিহাদ, এবং জাহান্নাম কতই না জঘন্য শয়নাগার। মাহাদ, মেহাদ মাহাদ থেকে মানে হচ্ছে দোলনা। দোলনায় ছোট বাচ্চা যেমন শুয়ে থাকে, বড়রা বিছানায় শয়, এই জন্য মেহাদ মানে হচ্ছে শয়নাগার, শোয়ার স্থান। এই জাহান্নাম তাদের জঘন্য শোয়ার স্থান হবে। জি, এই ছিল খারাপ চরিত্রের মানুষের কথা। এই আয়াতের একটি শানে নজুল রয়েছে, কিন্তু শানে নজুল যেসব আয়াতে রয়েছে, এই আয়াতগুলি সম্পর্কে একটি কায়েদা, একটি নীতিমালা জেনে নেই। শানে নজুল মানে আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রেক্ষাপট বা কারণ, কোন ক্ষেত্রে কেন নাজেল হয়েছে, কি বিষয়ে নাজেল হয়েছে, বুঝছেন না? শানে নজুল। কোনো আয়াত নাজেল হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তার মানে এই নয় যে এই ঘটনার সাথে শুধু এই আয়াত বা এই আয়াতগুলি সীমিত, তারপরে আর এই চরিত্রের লোক কেউ থাকলে তাদের ওপর ফিট হবে না, এমন কথা নয়। যদি কেউ ভুল এরকম বুঝে থাকে তাহলে বড়ই ভুলে আছে। আর এই ভুলটাই বুঝেছে মুসলিম সমাজের শিরক এবং বেদাতকারীরা। কোরআনে কারিমে মুশরিকিনদের সম্পর্কে যেসব আয়াতগুলি রয়েছে, সেসব আয়াতের যখন আমরা তাফসীর করি, আর যারা অমুসলিম থেকে শিরক করছে অথবা মুসলিম জন্মসূত্রে শিরক করছে, দুই শিরক সম্পর্কে যখন বলি যে এই আয়াতগুলি, তখন তারা কি বলে জানেন? তাদের বেদাতি বক্তারা যে দেখো দেখো এইগুলো আয়াত আবু জাহল, আবু লাহাব কাফের মুশরিকদের সম্পর্কে নাজেল হয়েছে, নূহ আলাইহিস সালামের কাফের জাতি সম্পর্কে নাজেল হয়েছে, আর এই আয়াতগুলি আমাদের ওপর ফিট করছে এরা, বলে না? জি হ্যাঁ, জি হ্যাঁ, কত বড় ভুলে আছে তারা। অথচ কোরআনে কারিমে একজন দুইজন যাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাজেল হয়েছে তার সংশোধনের জন্য আসেনি। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে আর আছে আর আসবে, সকলের সংশোধনের জন্য আল কোরআন নাজেল হয়েছে। কথা বুঝছেন না? এই জন্য মুফাসসিরিনগণ এই ক্ষেত্রে একমত যে যদি কোনো আয়াত কোনো প্রেক্ষাপটে নাজেল হয়, কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নাজেল হয়, তার সাথে সীমিত নাই। এই চরিত্রের যারাই হবে, যদি ভালো সম্পর্কে হয় তো কোন একজন ভালো মানুষ সম্পর্কে নাজেল হয়েছে, ওর সাথে সীমিত নাই। যেটা আবু বকর সম্পর্কে নাজেল হয়েছে, এটা সোহাইব সম্পর্কে নাজেল হয়েছে, সুতরাং আয়াত শুধু আবু বকরের সাথে খাস না। এই চরিত্রের যারাই কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সকল ভালো মানুষ এই আয়াতের আওতাভুক্ত। ঠিক ওই রকমই কোনো খারাপ মানুষ সম্পর্কে নাজেল হয়েছে একটি আয়াত, ধরেন ইবনে উবাই মুনাফিক সম্পর্কে, অথবা আখরাজ বিন শরীক বা শুরাইক, এই মুনাফিক সম্পর্কে যেমন এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার সাথে খাস নয়, বরং এই বদ চরিত্রে যত মানুষ এসেছে আর আছে আর আসবে তাদের উপর আয়াত ফিট হবে, তাদের সংশোধনের জন্য আয়াত নাযিল হয়েছে। তো এই আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরিনগণ যা বলেছেন একটু শোনাই। এই আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তাফসীরকারগণ বলেছেন যে নাযালাত ফিল আখনাস ইবনে শুরাইক আস-সাকাফি, সাকিফ গোত্রের আখনাস বিন শুরাইক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যা ইলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই লোক মুনাফিক, কট্টর মুনাফিক ছিল, আকীদার মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, আসার পর ওয়াজহার আল ইসলাম, ইসলামের ঘোষণা করলো যে আমি ইসলাম কবুল করলাম। অফি বাতিনি খেলাফু যালিক, অথচ তার অন্তরে কুফরি এবং ইসলাম বিদ্বেষিতা ভরা আছে, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতা, ইসলামের শত্রুতা তার অন্তরে ভরা ছিল। এই মর্মে নাযিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর একটি বর্ণনা বলেছেন, আন্নাহা নাযালা ফি নাফারি মিনাল মুনাফিকিন, শুধু একজন আখনাস সম্পর্কে নয়, আখনাসের যে রিওয়ায়াতটি রয়েছে সেই রিওয়ায়াতটি সানা নজুলের সনদের দিক থেকে যঈফ, কারণ সুদ্দি বর্ণনা করেছেন। সুদ্দির সূত্রে যেসব তাফসির ইবনে কাসির বা তাফসির তাবারিতে, ইবনে জারির তাবারিতে রিওয়ায়াতগুলি রয়েছে, অধিকাংশ সব এই সূত্র হচ্ছে যঈফ, যদি অন্য কোনো সমর্থন না থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে বর্ণিত দ্বিতীয় রিওয়ায়াত রয়েছে শানুজ সম্পর্কে বলছে, আন্নাহা নাযালা ফি নাফারি মিনাল মুনাফিকিন, মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে, দল সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাহলে কয়েকজন বা কিছু মুনাফিক সম্পর্কে না। তাকাল্লামু ফি খুবাইব, এরা সমালোচনা করেছিল খুবাইব রাদিয়াল্লাহু, খুবাইব বিন আদি এবং তার সাথী সঙ্গী যারা ইয়াউমুর রাজিতে 10 জন সাহাবীকে কাফেররা ধোঁকা দিয়ে বলেছিল আমরা সব মুসলিম হয়ে গেছি,
তো আমাদের গ্রামে এলাকাতে কেউ কোরআন তালিম দেওয়ার, কোরআন শিক্ষা দেওয়ার নেই, তো আপনি আপনার সাথীর সঙ্গে হাফেজে কোরআনগুলিকে পাঠিয়ে দেন। মদিনা থেকে এরা চেয়ে নিয়ে গেল, আর নিয়ে গিয়ে সবগুলিকে কি করেছিল? শহীদ করেছে। এটা ছিল বীরে মোহনার ঘটনা। বীরে মোহনাতে 70 জন হাফেজকে শহীদ করেছিল। আর ইয়ৌমরেজির আর একটি ঘটনা ছিল, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে এদের সকলকে খুন করে দিয়েছিল, হত্যা করেছিল এই কাফেররা। তাদের মধ্যে খুবাইব বিন আদিকে কি করা হয়েছিল? ফাঁসিতে। মক্কার লোকেরা, মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা, মক্কার লোকেরা তাদের যে কেউ ছিল একজন, যার প্রতিশোধে বুখারী শরীফে এই ঘটনা রয়েছে, খুবাইবের শাহাদাতের এবং খুবাইবের সুলিতে চড়ানোর। বদরে যেসব কাফেররা নিহত হয়েছিল, তাদের একজনের প্রতিশোধে এই খুবাইবকে বন্দি, তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল মক্কার বাজারে, আর কিনে নিয়ে তাকে ফাঁসিতে চড়িয়েছিল হারামের বাইরে নিয়ে গিয়ে মক্কার কাফেররা। তো এদের সম্পর্কে এই মোনাফিকরা সমালোচনা করেছিল যে দেখো দেখো কি হয়ে মরলো এরা, কি হয়ে মরলো, হ্যাঁ, আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণ করছে। আর তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করেছিল এই মুনাফিকরা। তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, ফাআনজালা ফি যাম্মিল মুনাফিকিন, মুনাফিকদের নিন্দায় আল্লাহ নাযিল করে অমাধি খুবাইব এবং তার সাথী সঙ্গীদের প্রশংসায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করেন, যেটি হচ্ছে পরের আয়াত এখন আসছেন, যে ওয়াকিলা বাল যালিকা আমুন ফিল মুনাফিকিনা কুল্লিহিম ওয়া ফিল মুমিনিনা কুল্লিহিম। এই যে আয়াতে খারাপ চরিত্রের মানুষের কথা বর্ণনা করা হলো, এটা সমস্ত মুনাফিক চরিত্রের মানুষকে শামিল, যারা বদ চরিত্র, মুখে এক কথা অন্তরে আর এক কথা। এদের সম্পর্কে আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত এই চরিত্রগুলি যার থাকবে তার ওপরই এই আয়াত ফিট হবে। জি, ওয়াহুয়া সাহিহ। ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ বলছেন যে এই মতটি বেশি ঠিক, যেটা বললাম যে কোনো একটি আয়াত যদি কোনো ক্ষেত্রে নাজিল হয়ে থাকে, এই চরিত্রে যারাই হবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তারপরের আয়াতটি নাজিল হয়েছে সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি রোম দেশের ইউরোপিয়ান মানুষ ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সভায় ইউরোপের প্রতিনিধি ছিলেন এই সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এশিয়ার অনারব প্রতিনিধি ছিলেন সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, পারস্য দেশের অনারব, তিনি ফার্সি ভাষা তার। আর আফ্রিকান প্রতিনিধি ছিলেন বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আর আরব মক্কার মদিনার প্রতিনিধি মুহাজির আনসার তো ছিলেনই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে কোনো রকমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য পার্থক্য ছিল না, যে হচ্ছে আমার মক্কার, হ্যাঁ, আমার কাছের লোক, আর এ হচ্ছে মদিনার লোক, একটু দূরের লোক, এ তো আফ্রিকার, এ তো ইউরোপের, এ তো হচ্ছে ওই অনারব আরবি, তার মাতৃভাষা না, সালমান ফার্সি দূরের, না না না। বড় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদে নববীর প্রথম মুয়াজ্জিন কে? যিনি আফ্রিকার প্রতিনিধি, কালো মানুষ, হ্যাঁ, সুবহানাল্লাহ। জি, এই হচ্ছে ইসলামের মানদণ্ড। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে যে কে শ্রেষ্ঠ হবে, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, সম্মানিত তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর কাছে? যে যত বেশি আল্লাহ ভীরু, যে যত বেশি সৎকর্মশীল এবং পাপ মুক্ত। তারপরে রব্বুল আলামিন বলছেন আয়াত নম্বর 207, ওয়ামিনান নাস মান ইয়াশরি নাফসাহু ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, আর কতক মানুষ এমন আছে যারা নিজের প্রাণকে বিক্রি করে দিয়েছে, নিজের জীবনটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। ইয়াশরি, সারা ইয়াশরি মানে বিক্রি করে দেওয়া। ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে, আল্লাহর সন্তুষ্টির তলাশি, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, আল্লাহকে রাজি করার জন্য নিজের জীবনটাই আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কার কাছে বিক্রি করেছে? টাকা পয়সা দিয়ে বিক্রি করেনি, আল্লাহর কাছে বিক্রি করেছে। কিসের বিনিময়ে জানেন? জান্নাতের বিনিময়ে। আরেকটি আয়াত রয়েছে, আয়াতের তাফসীর বল, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, আল্লাহ মুমিনদের জীবন এবং তাদের ধন সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, খরিদ করে নিয়েছেন। কিসের বিনিময়ে? বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, জান্নাতের বিনিময়ে। জি, তো এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৎ চরিত্রের মানুষের কথা বর্ণনা করছেন, যদিও বিশেষভাবে আয়াতটি নাজিল হয়েছে, শানে নজুল হচ্ছে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বলছেন যে কতক মানুষ এমন আছে যে যারা নিজের জীবনটাকে বিক্রি করে দিয়েছে আল্লাহর কাছে, ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে। আল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ, আল্লাহ সমস্ত বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, দয়াদ্র, রউফ, স্নেহশীল। এ হচ্ছে আয়াত। শানে নজুলটা আপনাদেরকে শোনাই। বলছেন
কয়েকজন সাহাবী এবং তাবেঈ থেকে বর্ণিত রয়েছে এই শানে নজুল। বলছেন নাজালাত ফি সোহাইব ইবনে সিনান আর রুমি। সোহাইব বিন সিনান রুমি, রোম দেশের লোক ছিলেন তিনি। ওয়াযালিকা আন্নাহু লাম্মা আসলামা বিমাক্কা, মক্কায় ছিলেন তিনি, দাসত্বের জীবনযাপন, সেখান থেকে ইসলাম কবুল করেছেন। ওয়া আরাদ আল হিজরাতা, এবং সেখান থেকে হিজরত করতে চাইলেন। যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চলে গেছেন হিজরত করে, আমিও চলে যাব হিজরত করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে থাকবো, তার কাছ থেকে দিন শিখবো, তার সাথে আল্লাহর যে হুকুম হবে তার বাস্তবায়ন করব। হিজরত করতে চাইলেন মদিনা আসার জন্য। মানা আহুন নাস আন ইউহাজিরা বিমালিহি, বড় বিজনেসম্যান ছিলেন, পরে তিনি বড় ব্যবসায়ী হয়েছিলেন, ধন সম্পদ ছিল, বাড়ি ছিল। ধন সম্পদ নিয়ে হিজরত করবেন, মক্কার কাফেররা তাকে ধরে নিল, বন্দি করে দিল, বলে যে তোমাকে যেতে দেবো না এখান থেকে। ওয়াইন আহাব্বা ইয়াতারাজ্জারাদা মিনহু ওয়া ইউহাজিরা ফাআলা, কিন্তু মক্কার কাফেররা একটা অপশন দিল, স্বাধীনতা দিল, যে ঠিক আছে তুমি যদি নিজের খালি হাতে জান নিয়ে শুধু যেতে চাও, আর তোমার ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ি ঘর যা আছে সব ছেড়ে দাও, বাড়ি ঘর তো ছাড়তে হবে, কিন্তু তোমার ব্যবসা বিজনেস টাকা পয়সা সব দিয়ে যাও আমাদেরকে, একটা পয়সা নিয়ে যেতে দেবো না তোমাকে। সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করেন, আমাদের যদি বলা হয় যে না ভাই টাকা পয়সা ছেড়ে যাব না, হ্যাঁ আমার এত বড় বিজনেস ছেড়ে আমি চলে যাব, কি করে খাবো, তাই না? জি হ্যাঁ, গায়রুল্লাহর উপর ভরসা, নিজের বিজনেসের ওপর আস্থা ভরসা, মুখে বলছি আল্লাহর ওপর ভরসা। এই যখন তাকে ইখতিয়ার দিল যে হয় তুমি যদি যেতে চাও, যে তুমি হিজরত করবে, তো তুমি তোমার সব কিছু এখানে ছেড়ে খালি হাতে চলে যাও। ফাতাখাল্লাসা মিনহুম ওয়া আতাহুম মালাহু, তাদের থেকে সে মুক্তি লাভ করলো। সোহাইব তাদের থেকে মুক্তি, ঠিক আছে ভাই আমাকে ছেড়ে দাও তুমি। আর তাদেরকে যা ধন সম্পদ নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন তাও পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেন, তার উটের পিঠে যা ছিল সব নামিয়ে দিয়ে দিলেন, যাও সব নিয়ে যাবো, কিচ্ছু নেব না, খালি হাতে যাবো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি যাবো, মদিনায় চলে যাবো। ফাআনজালাল্লাহু ফিহি হাযিল আয়াহ, এই আয়াত নাযিল হয়ে গেছে, তিনি হিজরতের রাস্তাতে আছেন। ফাতালাক্কাহু উমর ইবনুল খাত্তাব ওয়া জামাতুন ইলা তারাফিল হাররাতি, এদিকে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী, আসমানের ওহী দ্বারা খবর হয়ে গেছে যে সোহাইব সমস্ত ধন সম্পদ কাফেররাকে দিয়ে দিয়ে নিজের জান নিয়ে খালি হাতে মদিনায় হিজরত করে আসছেন। সাহাবাই কেরামদেরকে বলে দিলেন যে এখন আসছে, কাছে এসছে, অপেক্ষায় রয়েছেন সাহাবাই কেরামগণ। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবং তার সাথে একদল সাহাবাই কেরাম হাররার এক কিনারায়, তখন মদিনা একেবারে ক্ষুদ্র একটা শহর ছিল, তার দুই দিকে ছিল দুটো হাররা এলাকা, মানে কুচি পাথর বিশিষ্ট জমিন। হাররা ছোট ক্ষুদ্র পাথর বিশিষ্ট জমিন, যেটা পশ্চিম দিকে রয়েছে। বাবুস সালাম থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন, বাবুস সালাম থেকে যখন বেরোবেন তখন কোন দিকে বেরিয়ে গেলেন? মদিনাতে কোন দিকে মুখে নামাজ পড়ছেন? এখানে পশ্চিম দিকে মুখে নামাজ পড়ছেন, দেশেও পশ্চিম দিকে যেহেতু কেবলা সেই জন্য মুখ করে নামাজ পড়ছেন। কিন্তু মদিনাতে যখন সালাত আদায় করছেন কোন দিয়ে মুখ করে? দক্ষিণ দিকে, তাই না? দক্ষিণ দিকে এমন আছে, দক্ষিণ দিকে মক্কা আছে, কাবা আছে। কাবা যেহেতু দক্ষিণ আছে যেন কেবলা কাবাই, কিন্তু দিকটা হচ্ছে দক্ষিণ। দক্ষিণে যখন মুখ করে দাঁড়াবেন, দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ার, এখন দক্ষিণ কোন দিকে? এখান থেকে এইদিকে দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ান, তো ডান দিকে কি হবে? ঠিক না? আপনারা যে বসে আছেন এখানে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে আছেন না, ডান দিকে কি? পশ্চিম। এই ডান দিকে বাবুস সালাম না? মসজিদ নববীতে যখন বেরোবেন বাবুস সালাম থেকে বেরিয়ে চলে যান, প্রায় 1 কিলোমিটার মোটামুটি চলে যান, আর তারপর হাররা গারবিয়া শুরু হচ্ছে। ওইটাকে কি বলা হয়? পশ্চিম হাররা, হাররা গারবিয়া। আর যখন আপনি বাবে জিবরিল দিয়ে যেই দিক থেকে জিয়ারা করে চলে যাচ্ছেন বেরিয়ে, ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন, তখন বাকির কবরস্থান আসবে, তাই না? যেটা আমাদের দেশের লোকেরা বেদাতি ভাষায় জান্নাতুল বাকি বলে। কি বলে? ওই বেদাতি ভাষা বলবেন না, জান্নাত নয়। হ্যাঁ, যারা জান্নাতি তারা জান্নাতি, কিন্তু কবরস্থানের নাম জান্নাত নয়, সেটা বাকির কবরস্থান যদি বাংলায় বলেন তাহলে। আর না হলে আরবিতে মাকবারাতুল বাকি, মাকবারা মানে কবরস্থান। তো এই বাকি থেকে পার হয়ে 1-1 কিলোমিটারও যাবেন না, শুরু হয়ে গেল হাররা শারকিয়া। ওর নাম হচ্ছে হাররায়ে শারকিয়া, বিশাল বড় মহল্লা রয়েছে। যখন মক্কা থেকে হিজরত করে আসতে হয়, মদিনায় ঢোকার রাস্তা ছিল হাররা গারবিয়ার দিক থেকে, হাররায়ে গারবিয়ার দিক থেকে, যেই দিকে পুরাতন যুগে তুর্কি আমলের রেল স্টেশন রয়েছে। তো ওই দিকে
চলে গেছেন শহরের বাইরে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর সাহাবায়ে কেরামগণ একদল সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইস্তিকবালের উদ্দেশ্যে। সুবহানাল্লাহ। ওয়াকালু, আর তারা গিয়ে বললেন রাবিহাল বাইউ রাবিহাল বাই, তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে, তোমার ব্যবসায় তুমি লাভবান হয়েছো। এ কথা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছিলেন। ফাকাল ওয়া আনতুম ফালা আকসার আল্লাহ তিজারাতুকুম, আর তোমরাও আল্লাহ যেন তোমাদের ব্যবসায় লস না করেন, তোমাদেরকে যেন লাভবান করেন। ওয়ামা যাকা, ব্যাপারটা কি, আমাকে এরকম কথা কেন বলছো? ফাআখবারাহু আন্নাল্লাহ আনজালা ফি হাযিহিল আয়া, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানালেন সুহাইবকে রাস্তাতে, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোলাকাত হয়নি, সাক্ষাৎ হয়নি, যে তোমার সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করেছে যে তুমি সব কিছু দিয়ে কাফেররাকে রাজি করে যে যাও ধন সম্পদ নিয়ে নাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার ইমানকে ছেড়ে দাও, আমাকে ইমান ইসলাম রক্ষা করতে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আয়াত নাযিল হয়েছে। আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, যে রিওয়ায়াতটি ইমাম তাবরি ইবনে জারির তাবরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার প্রখ্যাত তাফসীর বা প্রসিদ্ধ তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বার করে বলেছেন যখন সুহাইব পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে, রাবিহাল বাই ও সুহাইব, রাবিহাল বাই ও সুহাইব, রাবিহাল বাই ও সুহাইব, সুহাইব তোমার ব্যবসায় তুমি লাভবান হয়েছো, লাভবান হয়েছো, লাভবান হয়েছো। জি হ্যাঁ, জি, এই দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ কাফেররাকে দিয়ে দিয়ে তুমি জান্নাত খরিদ করে নিয়েছো। ওয়া মানাল আয়াতে আমুন, বলছেন ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, কিন্তু এই আয়াতের অর্থ যদিও নাযিল হয়েছে সোহাইব সম্পর্কে, কিন্তু এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে ব্যাপক, আম, সকল চরিত্রবান মানুষ যে আল্লাহ রাস্তার মুজাহিদ এবং আল্লাহ রাস্তায় যে ঈমান ইসলামকে তার দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, আমার দুনিয়ার লস হয়ে যাক কিন্তু দ্বীনের লস দিতে রাজি না, দিনের ক্ষেত্রে আমি ছাড় দিতে রাজি না, দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমি ছাড় দিয়ে দেব। এইরকম সচ্চরিত্রের যত মানুষ এসেছে, আছে আর আসবে কিয়ামত পর্যন্ত, যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় না, কাকে প্রাধান্য দেয়? দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়। 2 নম্বরে তাদের দুনিয়া থাকে, হইলো হইলো, না হইলো না হইলো, কিন্তু আমার দ্বীনটা ঠিক থাকতে হবে, আমার ফজরের সালাত ঠিক থাকতে হবে, আমার ঘুম হইলো আর না হইলো এটা আমার দেখার বিষয় নয়। জি হ্যাঁ, শুধু কেসার কাহানি শুনলে হবে না, আপনার নিজেরও ফিট করতে পারছেন কিনা এটা দেখেন। ঘুম হয়নি, রাত 1টা 2টা বেজে গেছে, ঘুম আসেনি, আর এদিকে সামনে ফজরের আজান, এখন যদি বলেন না রে সারা রাত ঘুম হয়নি, কি করব, আজকে শুয়েইনি, পরে ফজরটা পড়ে নেব, তাহলে আপনি ওই মোনাফেক চরিত্রের লোক, ওই যে আগে বর্ণনা করা হইল ওই চরিত্রের লোক। আপনি বলছেন তো আমি মুসলিম, কিন্তু আসলে না, আপনি অন্য চরিত্রের লোক, ইসলামী চরিত্রের লোক না। আর যদি সোহাইব চরিত্রের মানুষ হন, ইয়াসি নাফসাহু বিতিগা মারদাতিল্লাহ, আমার দুনিয়া চলে যাক, ঘুম চলে যাক, কিন্তু আমার নামাজ ফজরে ঠিক থাকতে হবে, এই দিয়ে আপনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি বিবেচনা করেন যে আপনি কোন অবস্থায় আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তার দ্বীনের ওপর কায়েম রাখেন এবং দুনিয়ার ওপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়ার তৌফিক দান করেন, এবং দ্বীন দুনিয়া উভয় নিয়ামত আল্লাহ যেন আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান করেন। আগে বাড়ি, আল্লাহ রাব্বুল বলছেন তারপর, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উদখুলু ফিস সিলমি কাফাহ, হে মুমিন সকল, তোমরা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো। উদখুলু ফিস সিলমে, সিলম মানে হচ্ছে ইসলাম, সিলমের অর্থ হচ্ছে এখানে আল ইসলাম, সিলমের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শান্তি, আর ইসলাম হচ্ছে শান্তি। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা। ইসলামেরও ধাতু হচ্ছে সিন লাম মিম। সিন লাম মিম এমন একটি আরবি ধাতু দিয়ে শব্দ তৈরি হয় যার আসল অর্থ হচ্ছে সিলমন মানে হচ্ছে শান্তি, সিলমন মানে শান্তি, যেটা হচ্ছে হারবনের বিপরীত। সিলমুন আর হারবন আরবিরে ব্যবহার করে আরবি ভাষায়। হারব মানে যুদ্ধ, আর সিল মানে হচ্ছে জি মারামারি, যুদ্ধ, কোনো কিছু নেই, লড়াই টেনশন কিচ্ছু নেই, না শীতল লড়াই না গরম লড়াই। জি হ্যাঁ, শীতল লড়াই বুঝেন, মানসিক, মাশাআল্লাহ বুঝেছেন, মানসিক টেনশন। একই রুমে 2 জন বাস করছেন, একসাথে খাওয়া দাওয়া করছেন, কিন্তু আপনি তাকে বরদাস্ত করতে পারেন, সে আপনাকে বরদাস্ত করে না, 2 জনের শুধু টানা পোড়া চলছে, টেনশন। একই টেবিলে পাশাপাশি 2 জন চাকরি করছেন, কিন্তু কেউ কাউকে মেনে নিতে পারছেন না। কথা বোঝা গেছে না? একসময় রাশিয়া আর আমেরিকার শীতল যুদ্ধ ছিল, জানেন তো যারা পুরাতন ইতিহাস জানেন। তার মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকাতে সরাসরি কখনো অস্ত্রযুদ্ধ, গরম যুদ্ধ হয়নি, হ্যাঁ, কিন্তু স্নায়ু যুদ্ধ, মাশাআল্লাহ। জি জি জি,
মানসিক যুদ্ধ লেগে আছে, আরে তোকে ঠেকাবো যে তোকে ঠেকাবো। হ্যাঁ, কিন্তু কোনো ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, দুইজন মাশাআল্লাহ একই সাথে খাওয়া দাওয়া করছেন, অফিস ডিউটি করছেন, আর একসাথে সব কিছু করছেন, কিন্তু ও বলছে তোকে বের করবো, ও বলছে তোকে বের করবো আমি। কথা বোঝা গেছে না? হে সিলম, সিলম মানে হচ্ছে শান্তি, সিলম মানে হচ্ছে শান্তি। আর ইসলাম, আসলাম ইসলাম মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা, এমন আত্মসমর্পণ যাতে শান্তি রয়েছে। ইসলামের বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে যদি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেন, আল্লাহর আদেশ নিষেধের সামনে যদি শির নত করে দেন, তো এতেই আপনার সার্বিক জীবনে শান্তি রয়েছে, দুনিয়া আখিরাতে শান্তি রয়েছে। এই জন্য ইসলামকে ইসলাম বলা হয়। জি, উদখুলু ফিস সিলমে, হে মুমিন সকল তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো, কাফাতান। কাফাতানের দুটি অর্থ, দুটি তাফসির করা যেতে পারে। একটি তাফসির হচ্ছে যে উদখুলু মানে তোমরা, উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো, ঠিক না? তো তোমরা যে কথাটি রয়েছে যে উদখুলুতে আরবি গ্রামারে অর্থাৎ কর্তা, এর তাকিদ, অর্থাৎ তোমরা কাফাতান সকলেই সংঘবদ্ধভাবে সকলেই ইসলামে প্রবেশ করো। এমন নয় যে কিছু লোক ইসলামে পুরোপুরি আছে, কিছু লোক অর্ধেক আছে, কিছু আংশিক আছে। যেমন আমাদের পারিবারিক কাঠামোটা ঠিক এইরকম হয়ে গেছে, মুসলিম সমাজের পারিবারিক কাঠামোটা ঠিকই এইরকম। আমরা একটা পরিবারে ধরেন 10 জন লোক আপনার আছেন, মা বাপ আর ভাই বোন মিলে 10 জন। 10 জনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাপ মা ধার্মিক, মাশাআল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক আছে, হ্যাঁ। তারপরে ভাই বোনগুলো ভাগাভাগি, কিছু ভাই নামাজি, কিছু বেদিন, আর কিছুকে রাজনীতিতে লাগিয়ে দিয়েছেন যে রে চাকরি বাকরি, তারপর দুনিয়ার ধান্দা করতে হয়, তোরা এইসব রাজনীতি কর, এই মানুষের তৈরি করা রাজনীতি, আমরা একটু ধর্মকর্ম করছি। কিছু লোককে কিছুকে লাগিয়ে দিলেন যে আরে এক একটা হাফেজও বানাইতে হবে, জান্নাতের সার্টিফিকেট তো নিতে হবে হাফেজ বানিয়ে, একটা দুটা হাফেজ আলেম হুজুর বানিয়ে দিলেন, আর বাকিগুলোকে নাস্তিক বেদিন বানিয়ে দিলেন, আর লাগিয়ে দিলেন যে দুনিয়ার কেমন করে ইনকাম করে নিয়ে আসবি তোরা, ওগুলো দেখ। কথা বোঝা গেছে? ওদের আবার নামাজ টামাজ নেই, ওগুলো করতে গিয়ে দুনিয়ার হালাল রুজি যদি করতো, আর তাতে যদি তার সালাত ঠিক থাকতো, ফরজ ওয়াজিব ঠিক থাকতো, তাহলে কোনো দোষের কথা না। যে আপনার একটা ডাক্তার হোক কিন্তু মুসলিম হোক, নামাজি হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক কিন্তু মুসলিম নামাজি হোক, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখো, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমি যেটা বলতে চাইছি যে ইসলামের একেবারে জিরো রাখলেন, আর দুনিয়ার কাজে নাজাইজ কাজে লাগিয়ে দিলেন, নাজাইজ কাজে লাগিয়ে দিলেন। এক ভাইয়ের কথা শুনলাম, সে মাশাআল্লাহ এখানে সৌদি আরবে থাকে, খুব দাওয়াতের কাজ করে। আর এক ভাইকে যেসব প্রচলিত রাজনীতির দলগুলি রয়েছে তার কোনো এক দলের বড় একজন নেতা করে দিয়েছে, যাতে করে রাজনৈতিক স্বার্থগুলি ওর মাধ্যমে আমার পরিবার হাসিল করে, আর আমি এদিকে ইসলামের কিছু সেবা যত্ন করলাম, দিন দুনিয়া দুটাই হাসিল করলাম। আউযুবিল্লাহ। আর ওইদিকে নামাজেরও ঠিক নেই, যাকে রাজনীতিতে লাগিয়েছেন ও রাজনীতির খেদমতে এমন লেগেছে যে আল্লাহর দিনের পরোয়া নেই, 5 ওয়াক্ত সালাতের পরোয়া নেই। তো এরা কি উদখুলু ফিস সিলমে কাফা না? কিছু লোক ইসলামে ঢুকেছে, পরিবারের কিছু ঢুকেনি, কিছু সদস্য তো ইসলাম পালন করছে, কিছু বেদিন হয়ে আছে। এইরকমটা না, এইরকমই শিরক বেদাতের ক্ষেত্রে আপনার পরিবারে যেসব বেদাতি পরিবার, ওই সব পরিবারে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে হেদায়েত হয়ে গেছেন, অনেকে হেদায়েত হয়ে গেছেন, অনেকে শিরক বেদাতে লেগে আছে, শিরক বেদাতে লেগে আছে। আর অনেকে নাজায়েজ উদারতা দেখেন, অবৈধ উদারতা। কি উদারতা? আরে সবার একটা স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। আমি তৌহিদ সুন্নাহ বুঝেছি, আমি পালন করছি, আমার ভাইও শিরক বেদাত করছে, করবোটা কি? ও যেদিন বুঝবে বুঝে নিবে, আমার বইলে লাভ হবে না, ও বলবেও না, ওকে তৌহিদ সুন্নাহর দাওয়াতও দেবে না, সাইলেন্ট, চুপ। এটা উদখুলু ফিস সিলমে কাফা হলো না। কমপক্ষে আপনাকে দাওয়াত দিতে হবে, এরা শিরক করছে, এরা বিদাত করছে, অথচ আপনার ঘনিষ্ঠ মানুষ, আপনার ঘরের লোক, অথবা আপনার বংশের লোক, অথবা আপনার গ্রামের লোক, অথবা আপনার হাতের নাগালে আছে, তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া সহজ। সুতরাং উদখুলু ফিস সিলমে কাফা করতে হবে, শিরক বিদাত ছেড়ে আর বিধর্মিতা ছেড়ে। উদখুলুর ফাইলের তাগিদ, কর্তার তাগিদ, তোমরা সবাই মিলে ইসলামে প্রবেশ করো। কাফাতন মানে তাহলে জামিআন, তোমরা সকলেই ইসলামে প্রবেশ করো। একটা তাফসির করলাম, আর একটা তাফসির শোনেন। ফাইলের তাগিদ নাই কাফাতান, এটা হচ্ছে মাফুলের তাগিদ। যারা আরবি গ্রামার বোঝেন খুব সহজে বুঝতে পারে মাফুলের তাগিদ কেমন করে। উদখুলু ফিস সিলমে কাফা, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো। এই যে ফিস সিলম, যার মজরুর বলা হয়েছে, ইসলামের ভিতরে প্রথম যে অনুবাদটা করেছিলাম কি পূর্ণাঙ্গ রূপে, মানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম পালন করার চেষ্টা করো। আকীদার ক্ষেত্রে খাঁটি মুসলিম,
তৌহিদের ক্ষেত্রে খাঁটি মুসলিম, সুন্নাহর অনুসরণে খাঁটি মুসলিম, ফরজ ওয়াজিব আদায় করার ক্ষেত্রে খাঁটি মুসলিম, তারপরে হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে খাঁটি মুসলিম, তারপরে আখলাক মামলা চরিত্রের ক্ষেত্রে খাঁটি মুসলিম। এটা হচ্ছে উদখুলু ফিস সিলমে কাফা। তাহলে এই যে ফিস সিলমে মজরুর, ইসলামের তাকিদ হচ্ছে, সিলমের তাকিদ হচ্ছে কাফাতান, ইসলামে পূর্ণাঙ্গ রূপে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করো। এমন না যে কিছু মানলাম কিছু মানলাম না। এই দুটো তাফসীর জেনে নেওয়ার পরে বলছি, এই আয়াত দুই শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে, দুই শ্রেণীর মানুষের সংশোধনের জন্য। এক শ্রেণীর মানুষ যারা দুনিয়াদার মানুষ, দুনিয়াদার মানুষ যারা ইসলামকে বুঝেছে যে ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের ধর্ম, ইসলামের সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তি জীবনের সাথে আর তার মসজিদের সাথে। আপনি আর মসজিদ, ব্যাস, আপনি নিজে ঠিক থাকেন ব্যক্তি জীবনে, আর আপনার মসজিদে গেলে শুধু ধর্মকর্ম। যখন দোকানপাটে গেলেন অসুবিধা নেই, সেখানে হালাল হারাম ওটাও অসুবিধা নেই, পয়সা আসলেই হলো। হ্যাঁ, ব্যাংকিং সুদ অসুবিধা নেই, অর্থনীতিতে অসুবিধা, কোথা থেকে উপার্জন হচ্ছে আর কোথায় ব্যয় করছেন ওসব না, ও পয়সা আপনার, সুতরাং আপনি স্বাধীনভাবে খরচ করেন। খরচ করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ লাগাম লাগাননি এদের ধারণা, আর উপার্জন করার ক্ষেত্রেও লাগাম নেই, লাগামহীন, যেটাকে সহজ ভাষায় বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষতা, সেকুলারিজম। ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের বিষয়। এটা উদখুলু ফিস সিলমে কাফা হলো না, উদখুলু ফিস সিলমে কাফা না। শুধু নামাজ আর আপনার অন্তরটা সাফ রাখেন, কারো ক্ষতি করিয়েন না, নিজে ঠিক থাকেন, ব্যাস। আপনার পরিবার না 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 ওরা বেশি বুঝে, আমার ভাই বোন ওরা যথেষ্ট বুঝে, ওরা যখন ওদের বুঝ হবে তখন ওরা নামাজ রোজা ধরবে, ওরা সব করবে, ওদেরকে আমি কেন বলতে যাব। এটা হচ্ছে সেকুলারিজম। দ্বীন ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ইমান ও আমেলুস সলিহাত ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক, ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক মানে দাওয়াইল আল্লাহ, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। আপনি ঠিক হয়েছেন, আর তারপরে আপনার আকীদা আমল ঠিক হয়েছে, আপনার আখলাক চরিত্র ঠিক হয়েছে, দ্বীন আপনি উদখুলু ফিস সিলমে কাফা নিজের ক্ষেত্রে করেছেন। এখন আপনি জীবনের একটা ক্ষেত্র হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, আপনি ব্যক্তি জীবনে শুধু না, আপনার পারিবারিক ক্ষেত্রে, আপনার সামাজিক ক্ষেত্রে, আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, রোজগারের ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি পূর্ণাঙ্গ রূপে ইসলামে প্রবেশ করুন। তাহলে এই আয়াত দ্বারা সংশোধন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না, তাদের সংশোধন। ইসলামের ক্ষেত্রে শুধু টাকা আছে, পয়সা আছে, নেতা হয়েছি, আর 5 ওয়াক্ত নামাজটাও পড়ছি, রোজাও রাখছি, আর তারপর রমজান মাসে প্রতি বছর উমরাও চলে আসছি, আর প্রতি বছর পয়সা আছে মাশাআল্লাহ, অনেকে হজেও আসছেন, প্রতি বছর হজ করছেন, ব্যাস। আর তারপরে গিয়ে মানুষের তৈরি করা বিধান, চোরের হাত কাটা চলবে না, ওইসব কথা মুখে নিয়ে আসিও না। এগুলো হচ্ছে জঙ্গিদের কথা, এগুলো জঙ্গিদের কথা না, এটা ইসলামের কথা। জঙ্গিদের কথা আলাদা আর ইসলামের কথা আলাদা, দুটোকে এক করে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের শিকার, আর না হলে তাদের যারা খেদমত করছে তারা। জি হ্যাঁ, ইসলাম ভিন্ন বিষয়, আর যারা চরমপন্থী তাদের কোনো ধর্মকর্ম নেই, সব ধর্মে চরমপন্থীরা আছে। সুতরাং বলছিলাম যে এদের সংশোধন উদ্দেশ্য এই আয়াত দ্বারা। আর একটি দল হচ্ছে যারা ইসলাম তো পালন করে কিন্তু কাফাতান সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করে নাই। হয়তো নামাজের ক্ষেত্রে মাশাআল্লাহ নামাজের সঙ্গে আমাদের চাইতে অনেক বেশি তাদের, এর সাথে শুধু 17 রাকাত পড়ে। জোহরে কত রাকাত? 12 রাকাত পড়ে। 4 রাকাত আল্লাহ ফরজ করেছে, 12 পড়ে। আর আগে 2 পরে 2 পড়ে যদি 8 করেন তো যথেষ্ট হয়ে গেল। আর যদি আর 10 বাড়িয়ে দেন, যেমন একটা হাদিসে আছে, তাহলে 10 হইল। কিন্তু না 10 না, 12তে 11 করে না কোনোদিন। কথা বোঝা গেছে না? তাহাজ্জুদ কম নেই তার, আর জিকির আজকার তসবিহও ছাড়ে না, তসবিহও ছাড়ে না। মসজিদে আজানের সাথে হাজির, আবার ওরসে মাজারেও হাজির। জি হ্যাঁ, আর গিয়ে বলছে যে আশা করছি শাহজালাল বাবা আমার দোয়া কবুল করবেন। জি হ্যাঁ, আউযুবিল্লাহ। এত অধম, এত অধম যে শাহজালাল বাবা আমার দোয়া কবুল করবেন, এতটা বুঝলেন না? এতটা বুঝলেন না? আউযুবিল্লাহ। এতটাই যদি না বুঝেন যে একটা মৃত মানুষ, আরে ওর চাইতে আপনার গায়ে বেশি শক্তি আছে। আপনাকে কেউ যদি এসে বলতো যে বাবা গো আপনি আমার দরখাস্তটা কবুল করবেন, আমাকে একটা চাকরি দেবেন, তো এইটা যুক্তিসঙ্গত ছিল যে আপনার হাতে কিছু পাওয়ার ক্ষমতা আছে।
তো বেচারা মারা গেছে, ও তো আপনাকে একটা চাকরিও দিতে পারবে না। আরে ওর গায়ে একটা মাছি বসে গেলেও তাড়াইতে পারবে না। এমনকি যখন শাহজালাল বাবা মারা গেছেন তখন নিজে গোসলও করতে পারেননি, নিজের কাফনটা পরতে পারেননি। আর যখন তার শরীরের কাপড়টা সরিয়ে যখন কাফন পরানো হয়েছে তখন তার কাপড়টা নিজেও ঠিক করতে পারেননি। তিনি নিজে হেঁটে কবরস্থানও যেতে পারেননি, আর কবরে নিজেও নামতে পারেননি। সবাই কাঁধে করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, না নিজে আতর মাখতে পেরেছেন, সব কিছু আতর সুগন্ধি তাকে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তাকে দাফন করা হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরকম মৃত অসহায়কে বলছেন যে বাবা আমার দরখাস্ত আশা করি দোয়া কবুল করবেন। কি করে দোয়া কবুল করবেন? আম্মা ইউজিবুল মুত্তাররা ইযা দাআহু ওয়া ইয়াকশিফুস সু। সেই সত্তা ছাড়া আর কোন ব্যক্তি আছে, কোন শক্তি আছে? আল্লাহ বলছেন কোরআনে কারীমে, আম্মা ইউজিবুল মুত্তার, যেই অসহায়, যেই সত্তা অসহায় ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। অসহায় নিরুপায়, নদীতে ডুবছেন, সাগরে ডুবছেন, আগুনে ফেসে গেছেন, কোথায় একেবারে কোনো সাহায্যকারী নেই দুনিয়ার, সেখানে একমাত্র আল্লাহ আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন। গাড়ি পাল্টির উপর পাল্টি খাচ্ছে আর সেখানে আল্লাহ সহি সালামত রেখে নিচ্ছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে কে উদ্ধার করতে পারে? কোনো বাবা পারে? কোনো মা পারে? না না, মাও পারে না, বাবাও পারে না। হিন্দুদের মা পারে না, আর মুশরিক মুসলিমদের বাবা পারে না। কথা বোঝা গেছে? একমাত্র রব্বুল আলামিন তিনি পারেন। আম্মা ইউজিবুল মুত্তার ইযা দাআহু, তাকে ডাকলে তাকে ডাকতে হয়, তার কাছে দোয়া করতে হয়। জি, ওদো রব্বাকুম, রবের কাছে দোয়া করো। তিনি রব, আর কেউ রব নয়। এরা হচ্ছে মখলুক, এরা হচ্ছে সৃষ্টি, এরা হচ্ছে মৃত। জি, ওয়াকশিফুস সু, তিনি বালা মুসিবত দূর করেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী, যেই ব্যক্তি তৌহিদ বুঝলো না, ইসলামের মেলা কিছু পালন করছে, আমাদের চাইতে বেশি পয়সা আছে সুতরাং ঘন ঘন হজ উমরায় আসতে পারছে, ফ্লাইটে উড়ে চলে আসছে, কিন্তু নাই তৌহিদ। তৌহিদের জায়গায় শিরক দখল করে নিয়েছে, নেই সুন্নত, বিদআত দখল করে আছে, জীবনে বিদআত করছে। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা যথেষ্ট হয় না, ঈদে মিলাদুন নবী করছে। আর তাদের জন্য লাইলাতুল কাদার যথেষ্ট হয় না, শবে বরাত করে, শবে কাদার যথেষ্ট হয় না, শবে বরাত করে বেড়াচ্ছে, শবে মেরাজ করে বেড়াচ্ছে। আর তাদের মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি ওয়াকফ করে তাদের মৃতকে সওয়াব রেসানি করা যথেষ্ট হয় না, হজ উমরা করে হয় না, দোয়া করে হয় না, কোরআন খানি বক্সাচ্ছে, কুলখানি আর ফাতেহানি করছে। এইসব যারা করছে তারা ইসলামে প্রবেশ করে নাই পুরোপুরি। উদখুলু ফিস সিলমে কাফা, এদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে, দুই শ্রেণীর মানুষকে। ধর্মের নামে যারা ইসলাম থেকে আংশিকভাবে বেরিয়ে আছে, কিছু ইসলামের কাজ করছে, কিছু ইসলাম থেকে বেরিয়ে আছে, শিরক বিদআতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, অথবা ধর্মকে না বোঝার কারণে, অজ্ঞতার কারণে তারা সেকুলারিজমে ডুবে আছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার এই ভ্রান্ত আকীদা তাদের কেমন গ্রাস করেছে যে ইসলাম হচ্ছে পার্সোনাল লাইফের নাম, বা পার্সোনাল জীবনে ইসলাম পালন করলেই তো হয়ে গেল। ভাই মসজিদে যাচ্ছি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি, আর এমন কি শিখার আছে, আর এমন কি আছে, বছর বছর মাঝে মাঝে হজ টজ করছি, উমরা করছি। জি হ্যাঁ, এই দুই জাতিকে ডেকে আল্লাহ বলছেন উদখুলু ফিস সিলমে কাফা, তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রবেশ করো। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শায়তান, আর শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করো না, শয়তানের কদমে কদম রাখিও না। তাহলে বোঝা গেল যে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতার পিছনে ছুটবে, বলছে ধর্ম আমার পার্সোনাল জীবনের, মসজিদে গেলাম, ওই তো নামাজ পড়ে আসলাম, অসুবিধা কি? জি, তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর যারা ধার্মিক ইসলামের ক্ষেত্রে ধার্মিক অনেক ইবাদতবন্দি করে, আখলাক আমল অত্যন্ত সুন্দর, চরিত্র খুব সুন্দর, কিন্তু শিরকি আকীদা রাখে, বিদআতি আকীদা রাখে, তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শায়তান, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিঃসন্দেহে শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শুধু শত্রু না, আল্লাহ কি বলছেন? প্রকাশ্য শত্রু। এই শত্রু দুশ্মন সম্পর্কে আল্লাহ সতর্ক সাবধান করে দিয়েছেন বারবার করে, একবার নয়। ইন্নাশ শায়তানা লাকুম আদু, আল্লাহ বলছে শয়তান তোমাদের দুশ্মন। ফাত্তাখিযু আদুওয়ান, দুশ্মনকে দোস্ত মনে করিও না, সব সময় তাকে দুশ্মনই ভাবিও, দুশ্মনই ইয়াকিন রাখিও, তাহলে বাঁচতে পারবে। সুতরাং শয়তানের রাস্তা থেকে বাঁচতে যদি চান তো এই দুই গুমরাহি থেকে বেঁচা। ধর্মের নামে গুমরাহি হচ্ছে শিরক বিদআতে লিপ্ত হওয়া, কবর মাজার আর পীর মুরিদির ধর্ম পালন করা। আর বিধর্মিতা আর গুমরাহি হচ্ছে যে বেদিন হয়ে যাওয়া, কিছু ধর্মকর্ম ইসলামের করি ব্যক্তি জীবনে,
আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি, বালা মুসিবতে পড়লে আবার মাজারেও যায়, আবার বেদাতও করি, সুন্নতও পালন করি, বেদাতও করি, দাড়ি টুপিও আছে, আর এদিকে শিরক বেদাতও আছে। এই ইসলাম আল্লাহ চান না, এই ইসলাম আল্লাহ কবুল করবেন না। শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করেছো। ফাইন জালালতুম মিন বাদি মা জাআতকুমুল বায়্যিনাত, কিন্তু সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তোমাদের কাছে চলে আসার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, জালালতুম, জাল্লা ইয়াজিল্লু মানে পা পিছলিয়ে যাওয়া, জানে নিলে তোমরা, জানার পরে কোরআন সুন্নাহ জানলে, তৌহিদ জানলে, তারপরে যদি কখনো ভুল হয়েই যায়, একবার শিরিক হয়ে গেছে, ধরেন বেদাত হয়েই গেছে, অথবা ইসলাম ভুল বুঝেছিলেন, কোনো একটা এমন কাজ করেছেন বা এমন একটা কথা বলেছেন যেটা সেকুলারিজম, যেটা গুমরাহি, অথবা কোনো ক্ষেত্রে পাপ হয়ে গেছে আপনার আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে, অথবা কোনো ঘাটতি হয়ে গেছে, তাহলে তওবার রাস্তা খোলা আছে, তওবার রাস্তা, সংশোধনের রাস্তা খোলা আছে। আল্লাহ বলছেন ফাইন জালালতুম, যদি তোমাদের পদস্খলন হয়ে যায়, মিন বাদি মা জাআতকুমুল বায়্যিনাত, তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণাদি আসার পরেও, ফালামু, জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম, আল্লাহ রব্বুল মহাপরাক্রান্ত। সুতরাং সংশোধন না করলে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা পাবে না, আল্লাহ ধরতে সক্ষম। হাকিমুন, এবং তিনি বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলামিন আছে স্বাধীন এই খেলার জগতে। দুনিয়া হচ্ছে টয় টাউন, খেলনাঘর, খেলনাঘরে আল্লাহ স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। এখন কোন দিকে যাচ্ছ, কিভাবে চলাফেরা করছো, সেটা আল্লাহ দেখছেন এবং তার হিসাব নেবেন, মনে রাখো। আল্লাহ রব তারপরে বলছেন যারা সংশোধন করেন তাদের। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপদেশ আসার পরে, আসমানি বিধান কোরআন নাজেল হওয়ার পরেও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের পরেও, দিন আমরা জন্মসূত্রে পেয়ে গেছি যারা জাতিগত মুসলিম, তারপরেও যদি আমরা নিজেদের সংশোধন সংস্কার না করি, তাহলে আমরা কিসের অপেক্ষায় আছি? আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন। তোমরা কি ওই কিয়ামতের দিনের অপেক্ষা আছো, যেদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে আর আল্লাহ হিসাব নেওয়ার জন্য আসবেন, আর তোমাকে সেখানে হাজির হইতে হবে জবাব দেওয়ার জন্য? সেই দিনের অপেক্ষায়, সেই দিন সংশোধন করবে, সেই দিন তো তওবা দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা একটি তাফসীর এই আয়াতের, যে আয়াত আসছে। আর একটি তাফসীর হচ্ছে যে তাহলে কি তোমরা এর অপেক্ষায় রয়েছে, এটা দুনিয়ায়, তাহলে আখিরাতের কথা নাই। প্রথম তাফসীর ছিল যে তাহলে কি তোমরা আখিরাতের অপেক্ষায় আছো, যে কিয়ামত যেদিন হবে সেদিন সংশোধন করেছে, তার সংশোধনের সুযোগ থাকবে না। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে যে এটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যে তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছো যে পাপ করে যাচ্ছ আর সংশোধন করছো না, তওবা করছো না, ফিরে আসছো না আল্লাহর দিকে? তোমরা কি এই অপেক্ষা আছো যে হঠাৎ করে আল্লাহ আকাশ থেকে নেমে আসুক আর তোমাদের ধরুক? হ্যাঁ, যেমন আসামি ধরাটা হয়, বদমাশ লোকেরা চোর ডাকাত চুরি ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, গ্রামে বসবাস করছে, ঠিক না? কিন্তু যখন জানতে পারে যে না, আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়ে গেছে, এখন থানা পুলিশ আসছে, ঠিক না, তখন পলাতক ধরবে, এখন তখন পালাই চোর ডাকাত আর কুখ্যাত লোকেরা, ঠিক না? তো তোমরা কি ওই রকমই চাও যে আল্লাহ আসুক আর ধরুক তখন তোমরা পালাবে? না তখন তোমরা সংশোধন করে যে আল্লাহ আর করবো না, তখন হবে? না, আগে এখন করো। আল্লাহর আযাব চলে আসার পরে কিন্তু আযাব উঠে না, যখন আযাব চলে আসে তখন আযাব আর সরে না। বলছেন মহান আল্লাহ, হাল ইয়ানজুরুনা ইল্লা ইয়াতিয়াহুমুল্লাহু ফি যুলালিম মিনাল গামাম, তারা কি এই অপেক্ষায় রয়েছে? ইয়ানজুরুনা মানে ইন্তাজিরুন, নাজারে আনজুরু মানে দেখা হয়, কিন্তু নাজারা যখন ইন্তাজারার অর্থে হবে তখন মানে ইন্তেজার করা, ইন্তেজার মানে অপেক্ষা, প্রতীক্ষা করা। তারা কি এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে ইল্লা ইয়াতিয়াহুমুল্লাহু ফি যুলালিম মিনাল গামাম, যে আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন মেঘমালার ছায়ায়, ওয়াল মালাইকাতু, এবং ফেরেশতাগণ, মানে ফেরেশতাদেরকে সাথে নিয়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে সাথে নিয়ে আগমন করবেন, এই অপেক্ষায় রয়েছে। তখন তারা সংশোধন করবে, তখন তারা সোজা রাস্তা ধরবে। এটা দুনিয়াতে হইতে পারে একটা তাফসীর, এই অপেক্ষায় যে আল্লাহ আসুক আর তোমাদেরকে ধরুক আর মারুক আর পকড়াও করুক। আর আরেকটা তাফসীর কি বললাম, সেটা কিয়ামতের দিনে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিসাব নেওয়ার জন্য হাসরের মাঠে আগমন করবেন, আল্লাহর আগমন, আল্লাহর আসা আল্লাহর মতো যেমন তার শায়ানে শান হয়, তেমন দ্বিতীয় তাফসীর সেটা ফি যুলালিম মিনাল গামাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগমন করবেন। মেঘমালা তো আল্লাহর সৃষ্টি, তো আল্লাহ মেঘমালার ভিতরে কেমন করে আসবেন? তো সৃষ্টির ভিতরে না। এই জন্য তাফসীরকাররা বলেছেন যে এখানে ফেরেশতাদেরকে বোঝায়, ফেরেশতারা মেঘমালার ছায়ায় আসবেন, মানে মেঘমালায় আসবেন,
আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগমন করবেন। তাহলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে, বলা হয়েছে ওয়া কুদিয়াল আমর, এবং সেখানে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, বিচার করে দেওয়া হবে কে জান্নাতি কে জাহান্নামী কিয়ামতের দিনের, যদি এই তাফসীর করা হয় আয়াতের। অথবা দুনিয়ায় হঠাৎ করে আল্লাহ চলে আসলেন ফেরেশতাদেরকে নিয়ে, আর অসৎ লোকদেরকে পাপীদেরকে ধরতে শুরু করলেন, ওয়া কুদিয়াল আমর, আর সেখানে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেল, আল্লাহর হুকুম হলো যে পাপীদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেব। এই অপেক্ষায় আছো, যেদিন ধ্বংসের দিন চলে আসবে তখন তো আল্লাহ আর ছাড়বেন না। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর, আর মনে রাখো সমস্ত কাজকর্ম সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সালবানি ইসরাইল, আল্লাহ বলছেন বনি ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস করো, অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর যারা, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কাম আতাইনাহুম মিন আয়াতিন বাইয়িনাহ, কত শত যে তাদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি দিয়েছি, কতই না তাদেরকে কি দিয়েছি, সুস্পষ্ট নিদর্শন বা মুজিজা দিয়েছি। এখানে আয়াতুন মানে হচ্ছে মুজিজা দিয়েছি। বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ রাব্বুল অনেক অলৌকিকত্ব মুজিজা অসাধারণ বিষয় দিয়েছেন নবীদের মাধ্যমে, বিশেষ করে মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ কয়টি মুজিজা দিয়েছিলেন? 9টি মুজিজা মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি। এই লাঠি দিয়ে বনি ইসরাইলদের কত উপকারিতা হইল। হ্যাঁ, এই লাঠি দিয়ে পরাজিত করা হইল ফেরাউনের জাদুঘরদেরকে। আর এই লাঠির মাধ্যমে ফেরাউনের জাদুকররা পরাজিত হওয়ার পরে তারা সকলে ইসলাম কবুল করলো। আর সকালবেলা ছিল চরম কাফের তারা, আর ফেরাউনের বন্ধু সন্ধ্যাবেলা ফেরাউনের শত্রু মূসা আলাইহিস সালামের বন্ধুতে পরিণত হইল। সকালবেলা আল্লাহদ্রোহী আল্লাহর দুশমন ছিল, সন্ধ্যাবেলা আল্লাহ রাস্তার শহীদ হইল তারা। চিন্তা করেছেন, সকাল বিকাল শুধু কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটনা। আশা করি যাদের জানা আছে তারা সহজে বুঝতে পারে, সব ঘটনা এখানে বলার সময় নেই। এই লাঠি দিয়ে যখন সাগরের কাছে ভোর রাত্রে পৌঁছিলেন, সকাল হয়ে আসছে, ওই দিক থেকে ফেরাউন হাজার হাজার সেনাবাহিনী তাড়া করে আসছে ধরার জন্য বনি ইসরায়েলদেরকে। তারা এই লোহিত সাগর পার করে চলে যাবে নিরাপদ স্থানে, যেখানে ফেরাউন পৌঁছিতে পারবে না। ওই সময় সামনে সাগর আর পেছনে হাজার হাজার সেনাবাহিনী। বনি ইসরায়েল তো ভয়ে ভীত যে কি করলে মুসা, ইন্না লামুদরাকুন, আমরা তো ধরা খেয়ে যাব। আল্লাহ কি বললেন? কাল্লা, কোশ্চিন কালেও না, কখনো ধরা খাবো না আমরা। ইন্না মাইয়া রব্বি সাইহাদিন, আমার সাথে আমার রব আছেন, সাইহাদিন, শীঘ্রই তিনি রাস্তা দেখাবেন। এক্ষুনি আল্লাহ কোনো রাস্তা দেখাবেন। কি রাস্তা আল্লাহ দেখালেন? আনাজরে বেআসাকাল বাহার, লাঠি, তোমার এই যে মুজিজার লাঠি, সাগরে মারো। 12টা বাড়ি দিলেন, 12টা বিশাল বিশাল রাস্তা হয়ে গেল, রাজপথ। 12টা বিশাল, আজকালকার ব্রিজ ওই রকম নেই। জি হ্যাঁ, সুবহানাল্লাহ। সমুদ্রের তলে কত গভীর সাগর হয় চিন্তা, লোহিত সাগর, যেটা জেদ্দা থেকে শুরু হয়ে একবারে মেসর পর্যন্ত পৌঁছেছে, এটাই হচ্ছে লোহিত সাগর। এই সাগরের একটা অংশের 12টা রাস্তা 12 বংশের জন্য। আনাইজরে বেআসাকাল বাহার, এই তো হইল এই লাঠির মুজিজা। তারপরে ওখানে তিহের ময়দানে গিয়ে খোলা আকাশ, সেখানে গিয়ে পানি নেই, খাবার নেই, বাড়ি ঘর নেই, ওইদিকে ওপর থেকে রৌদ্র পড়ছে, পেটে খেতে নেই। আল্লাহ সব ব্যবস্থা করলেন। লাঠি দিয়ে কি ব্যবস্থা করলেন? আল্লাহ বললেন যে আনিজরে বিআসাকাল হাজার, পাথরে মারো। পাথরে 12টি বাড়ি মারলেন, আর 12 দিক থেকে 12টি ঝর্ণা ছিটে গেল। এক এক ঝর্ণা এক এক বংশের জন্য। 12 ভাইয়ের, যে বনি ইসরায়েলরা, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে 12 ছেলে ছিলেন, 12 ছেলের 12 বিশাল বিশাল বংশ হয়ে গেছে। মূসা আলাইহিস সালামের যুগ আস্তে আস্তে, ইউসুফ আলাইহিস সালামেরা 12 ভাই, আর তাদের বংশ থেকে, এই 12 ভাইয়ের বংশ থেকে মূসা আলাইহিস সালামের যুগ আস্তে আস্তে হাজার হাজার মানুষ, বনি ইসরায়েল, নারী পুরুষ, তাদের জন্য, যাতে করে কেউ কারো ঘাটে গিয়ে পানি খেতে গিয়ে ঝগড়া বিবাদ না লাগে। নিজের বংশরা আলাদা আলাদা, আমাদের বংশে এটা ওদের বংশের, ওদের বংশের। জি হ্যাঁ, এই লাঠির কথা তো গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে আল্লাহ কি করলেন? মান্নার সালওয়া নাজেল করে দিলেন। এদিকে গোস্ত আর হালুয়া। জি হ্যাঁ, পানি তো হয়ে গেল। রোদ লাগছে যে, হ্যাঁ, ওয়াজাল্লালনা আলাইহিমুল গামাম, আল্লাহ বলছেন যে মেঘমালা থাকলো সারা বছর ধরে, আছেই মেঘ, আছে, কোনো রোদ লাগে না, কিচ্ছু নেই, সূর্যই দেখতে পাই না। জি, যেমন শীতকালে এখন ভারত বাংলাদেশে যে অবস্থাটা দেখছেন,
1 সপ্তাহ 15 দিন খবর পাচ্ছি যে কোনো সূর্যের মুখই দেখতে পাওয়া যায়নি। জি হ্যাঁ, চিন্তা করেন আপনি যে তা আল্লাহ এইসব নিয়ামত দিয়েছিলেন অলৌকিকভাবে, মোজেজা স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলছেন যে বনি ইসরায়েলদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কাম কাম আরবি গ্রামারে 2 ভাগে বিভক্ত। কাম খাবরিয়া মানে কতর অর্থ হয়, কত শত। বহু কত মানে আমরা কত টাকা 2 ভাবে জিজ্ঞাসা করি, কত দাম, এটা একটা কত। আর একটা হচ্ছে আরে তোমার মতো কত লোক দেখলাম, ঠিক না, তোমার মতো কত লোক দেখেছি, ঠিক না। 2 কত একই, দুটোর অর্থ আলাদা আলাদা। এগুলোর নাম বাংলা গ্রামার যারা জান পণ্ডিতরা তারা বলবেন, আমি আরবি গ্রামার জানি, আরবি গ্রামার বলছি। যেটা কত মানে অনেক, বহু, ওটা হচ্ছে কাম খাবরিয়া, কাম খাবরিয়া। আর যেটা কত মানে কাম ফুলুস, কাম রিয়াল, এই যে কত পরিমাণ জিজ্ঞেস করছেন, এটা মানে হচ্ছে কাম ইস্তিফহামিয়া, এটার নাম হচ্ছে কাম জিজ্ঞাসামূলক, জিজ্ঞাসামূলক। তো এখানে কি রয়েছে, কাম খাবরিয়া, কাম আতাইনাহু মিন আয়াতিন বাইয়িনা, এদেরকে যে কত আমি সুস্পষ্ট মুজিজা দিয়েছি, মানে বহু সুস্পষ্ট মুজিজা দিয়েছি। ওমাই ইউবাদদিল নিয়ামাতাল্লাহ, তারপরে এই ইহুদিরা বনি ইসরাইলরা আল্লাহর নিয়ামতের কুফরি করেছে। সুতরাং জেনে রেখো, যারাই আল্লাহর নিয়ামতকে কি করবে, বদলাবে কিসের, নাশুকরিতে, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া না করে অকৃতজ্ঞ হবে, মিম্বাদে মা জাআতহু, তাদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত আসার পরে, ফাইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, জেনে রাখা উচিত এসব অকৃতজ্ঞদেরকে, নাশুকুর গুজারদেরকে, যারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ। আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হচ্ছে যারা শিরিক করে, যারা পাপ করে, যারা আল্লাহর ইবাদতবন্দি করে না। 5 ওয়াক্ত আল্লাহ ফরজ করলেন, বলে আমি 5 ওয়াক্ত পারবো না, 4 পারছি। আল্লাহর অকৃতজ্ঞ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আল্লাহর নিয়ামতকে গুনহার কাজে লাগালে, সুস্থতাকে পাপের কাজে লাগাইলে, সময়কে অন্যায় কাজে লাগাইলে, গায়ের জোরকে পাপের কাজে জুলম অত্যাচারে লাগালে, সবাই হচ্ছে নাশুকুর গুজার। এইরকম যে কোনো পাপই হচ্ছে যে নাশুকুর গুজার। তো আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর নিয়ামতকে বদলে দেবে কুফরিতে, মানে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবে, তাদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত আসার পরে ফাইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, জেনে রাখা উচিত তাদেরকে যে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। যুয়্যানা লিল্লাযিনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া, আল্লাহ রাব্বুল এখন কাফেরদের কথা বর্ণনা করছেন যে কাফেরদের জন্য পার্থিব জগৎকে সুশোভিত করা হয়েছে। কাফেরদেরকে এমন দুনিয়ার মোহ দেওয়া হয়েছে, আর কাফেরের চরিত্র যাদের মধ্যে চলে এসছে। মুসলিম সমাজে যদি এরকম দেখে যে খুব দেখা যায় যে খুব লোভী, এত লোভী, পয়সা ছাড়া কিছু বুঝেন না, স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝেন না, যাক ইমান যাক, ইসলাম যাক, সম্পর্ক যাক, কিন্তু আমার পয়সা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কাফেরদের চরিত্র। আল্লাহ বলছেন যুয়্যানা লিল্লাযিনা কাফারুল হায়াতুদ দুনিয়া, পার্থিব জগৎকে কাফেরদের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে, সুশোভিত করা হয়েছে বা চমৎকৃত করা হয়েছে, খুব চমৎকার তাদেরকে লাগে। ওয়াসখারুনা মিনাল্লাযিনা আমানু, আর এই কাফেরদের আরেকটি খারাপ চরিত্র হচ্ছে মুমিন মুসলিমদেরকে তারা উপহাস করে, ঠাট্টা করে। ধার্মিক লোকদেরকে কি করে, ঠাট্টা করে। কাফেরদের চরিত্র এটা যদি মুসলিমদের মধ্যে চলে আসে, তাহলে তারা মুসলিম সমাজের মুনাফিক কুফরি চরিত্র তাদের মধ্যে রয়েছে। যেমন অনেক মুসলিম আপনার সাথী বন্ধু আছে, দাঁড়িয়ে রাখলে, আরে কখন থেকে তুমি মোতাবা হয়ে গেলে, কখন থেকে তুমি হুজুর সেজে গেছো, টাকনার ওপরে কাপড় উঠিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচবেন, ও যাবে জাহান্নামে। ও শয়তানকে রাজি করতে পারছে, আর আপনি আল্লাহকে রাজি করার জন্য প্যান্টটা আপনি টাকনার ওপরে উঠিয়েছেন, ক্রিটিসাইজ শুরু করে দিয়েছে। আরে কিরে অভদ্র, তুমি কখন থেকে হয়ে গেলে, টাকনার ওপরে কেন কাপড় তোমার উঠে গেল, কখন থেকে তুমি চরমপন্থী হয়ে গেলে, কখন থেকে তুমি মৌলবাদী হয়ে গেলে। এরা হচ্ছে মৌলবাদী, এগুলি সবসময় ঠাট্টা, এগুলি হচ্ছে উপহাস। আল্লাহ বলছেন এটা কাফেরদের চরিত্র, কাফেরদের চরিত্র। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লে মৌলবাদী হয়ে যায়, দাড়ি রাখলে মৌলবাদী হয়ে যায়, আর ঢিলা ঢালা পোশাক পরলে মৌলবাদী হয়ে যায়, টাকনার উপরে কাপড় পরলে চরমপন্থী হয়ে যায়, আর জঙ্গি হয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি হচ্ছে কাফেরদের চরিত্র। মুসলিমদের মধ্যে যদি চলে এসে থাকে, তাহলে হয় ঈমান ভঙ্গ হয়ে গেছে, আর না হলে ঈমান ভঙ্গের কাছাকাছি চলে গেছে। আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। দুনিয়াতে মুমিন মুসলিমদেরকে নিয়ে উপহাস করতে, ওয়াল্লাযিনা তাকাউ ফাওকাহুম ইয়াওমাল কিয়ামা, কিন্তু শুনে রাখো যারা আল্লাহ ভীরু তারা এই কাফের আর ওই অসৎ চরিত্রের মানুষ যারা উপহাস করতো মুমিন মুসলিমদেরকে নিয়ে, তাদের ওপরে বসবাস করবে, তারা জান্নাতে বসবাস করবে। আর হে কাফেররা, তোমরা ঠাট্টা উপহাস করতে, গালমন্দ করতে, ক্রিটিসাইজ করতে মুসলিমদেরকে, তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আল্লাহু ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব,
আর আল্লাহ যাকে চান অফুরন্ত রিজিক দিয়ে থাকেন। কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা, তারপর আল্লাহ বলছেন মানব জাতি একটি জাতি ছিল। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পরে 10 শতাব্দী পর্যন্ত, 1000 বছর পর্যন্ত, নূহ আলাইহিস সালামের যুগ আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ একটি জাতি ছিল, একটি আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, সেটা হচ্ছে তাওহীদ। সেটা হচ্ছে কি? আল্লাহর একত্ব। তাদের ইসলাম এক ছিল, তাদের ধর্ম এক ছিল, 2 ধর্ম ছিল না। কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা, আল্লাহ বলছেন মানব জাতি একটি জাতি ছিল। ফাবাসাল্লাহুন নাবিয়িনা মুবাশশিরিনা ওয়া মুনযিরিন, এই ফাবাসাল্লাহর আগে এবং কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা এখানে একটি বাক্য উজ্জ আছে, ফাখতালাফু। ফাখতালাফু, এই যে উজ্জ আছে বললাম, এর দলিল হচ্ছে কয়েকজন সাহাবীর কেরাত, যে কেরাতগুলি প্রসিদ্ধ কেরাত নয়, কেরাতে মুতাওয়াতিরা নয়, কিন্তু সেই কেরাতগুলি রয়েছে। যেমন বর্ণনা করছেন এখানে ইমাম কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি যে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে মুসাফ ছিল, তার কেরাতে ছিল কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা ফাখতালাফু। মুস্তাদরাক হাকিমে এই হাদিসটি রয়েছে। এইরকমই উবাই বিন কাব প্রসিদ্ধ কারি হাফেজ ছিলেন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তার কেরাতে ছিল আন্নাহু কানা ইয়াকরা, এইভাবে পড়তেন এই আয়াতটি কানান নাস উম্মাতান ওয়াহিদা ফাখতালাফু ফাবাসাল্লাহুন নাবিয়িনা মুবাশশিরিনা ওয়া মুনযিরিন, এরকম ছিল। তাহলে এই কেরাতটা যে সাহাবায়ে কেরামরা কয়েকজন তারা এইভাবে পড়তেন, তাদের কেরাতটা সামনে রেখে তাফসীর করি মুফাসসিরিনগণ তাই করেছেন। বলছেন যে মানব জাতি একটি জাতি ছিল, ফাখতালাফু, কিন্তু তারা আপোষে বিরোধ সৃষ্টি করল, মতবিরোধ হইল, তাদের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কি করলো? একদল বলল যে আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া তো মুশকিল, কি লাগবে? ওসিলা লাগবে। আর ওসিলা হচ্ছে আমাদের সলেহীন নেক লোকেরা। নেক লোকেরা যখন ওসিলা, এদেরকে দেখলে আমাদের ইমান তাজা হবে, আর এরা তো দুনিয়া থেকে মারা গেছে, তো এক কাজ করি, এদের প্রতিমূর্তি তৈরি করি, এদের রূপে প্রতিমা পুতুল তৈরি করি, আর তারপরে সেগুলি দাঁড় করে দিই আমাদের উপাসনালয়ে, এবাদত বন্দিগির জায়গায় সামনে, তাহলে আল্লাহর এবাদতে মনোযোগী আমরা হইতে পারো, কারণ এরা সব ওলি আউলিয়া ছিলেন, গৌস কুতুব ছিলেন। এইরকম করে নূহ আলাইহিস সালামের পূর্ব যুগে প্রথম শুরু হয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন, সহিহ বুখারীতে এই রিওয়ায়াতটি রয়েছে। প্রথম দিকে শুধু সাজিয়ে রাখলো, এই নেক লোক ওলি আউলিয়ার প্রতিমূর্তিগুলিকে এবাদত খানাতে সাজিয়ে রাখলো, কিন্তু তাদেরকে সেজদা করতো না। জিন শয়তান একেবারে ঢিলা, আর ওই রকম ভালো মানুষের জামা কাপড় পরে আল খাল্লা নিয়ে আসলো, আসার মুরব্বী সেজে আসার পরে বললো যে তোমরা কি করছো? বলছে আমরা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করছি, আর এরা আমাদের আউলিয়া ছিল, এদের প্রতিমূর্তিগুলি তৈরি করছি, এদের দেখলে ইমান তাজা হয়, আর এদের দেখাতে চক্ষু ঠান্ডা হয়, আর আমাদের ইবাদতে মনোযোগী যখন হয় তখন ভালো লাগে। বলছে তোমরা সব মূর্খ আছো, আসলে ভুল করেছো তোমরা। এরাই দিতে পারে, আল্লাহ এদেরকে এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন যে এই ওলিয়া আউলিয়া গস কুতুবরাই দিতে পারে, সুতরাং এদেরকে সেজদা করো। তাই নাকি প্রথম প্রজন্ম শেষ, একজন প্রজন্ম যারা জানতো কিছু তারা শেষ। এখন অজ্ঞ সমাজকে কানাকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিল জিন শয়তান, ইবলিস শয়তান। কি করলো? রাজি করে নিল যে ঠিক আছে, তাহলে এরা কি সিজদা করো, আল্লাহকে পেয়ে যাবে। এই মূর্তি পূজা শুরু হয়ে গেল। মূর্তি পূজা শুরু হলো, তার সাথে সাথে কেউ তো দাঁড় করে দিয়ে পূজা করলো, প্রতিমা পূজা, আর আরেকটা পূজা হচ্ছে শুইয়ে দিয়ে মাটিতে দাফন করে পূজা। এই 2 পূজা যুগে যুগে শুরু হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে হাদিসে রয়েছে, লানাতুল্লাহ আলাল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা, ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহর কি হোক? লানত হোক, অভিশাপ হোক। কেন? ইত্তাখাযু কুবুর আম্বিয়াহি মাসাজিদা, তাদের নবীদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। অন্য রাতে ওয়াসালিহিম, নবীদের কবরগুলিকে আর নেক লোক যারা ওলিয়া উলিয়া তাদের কবরগুলিকে তারা সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। এই জন্য শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহ কিতাবুত তাওহীদে লিখেছেন, ফাওয়াকাউ ফিতনাতাইন ফি ফিতনাতাইন, 2 ফিতনায় তারা নিমজ্জিত হয়েছিল, বড় ফিতনা। শিরকের 2টো ফিতনা, একটা হচ্ছে ফিতনাতুল কবরে ওয়া ফিতনাতুস সূরাতে, মূর্তি পূজা, আর আরেকটা হচ্ছে কবর পূজা। এই 2 পূজাতে মানব জাতি লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বী হয়েছে। না হলে আল্লাহ প্রদত্ত দিন হচ্ছে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহি আল ইসলাম। তো এই মর্মে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে রিওয়ায়াতটি রয়েছে, এখানে তাফসীর ইবনে কাসির রয়েছে, ছোট্ট করে শোনাই। বলছে কানা বাইনা নূহ ওয়া আদম আশারাত কুরুন, নূহ আলাইহিস সালামের আমল থেকে শুরু করে ওপর দিকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত 10 শতাব্দী চলে গেছে। 10
শতাব্দী মানে 1000 বছর চলে গেছে। কুল্লুহুম আলা শরিয়াতিন মিনাল হক, সবাই হক শরীয়ত, সত্য শরীয়ত মেনে চলতো। ফাখতালাফু, কিন্তু আপোষে বিরোধ সৃষ্টি করলো। যখন বিরোধ হলো তখন দুটো জাতিতে বিভক্ত হলো। একটা জাতি হচ্ছে তৌহিদবাদী জাতি, এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করনেওয়ালা, আর আরেক জাতি হইল পৌত্তলিক জাতি, মূর্তি পূজা করনেওয়ালা, যারা ওয়াদ, সোয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর, সূরায়ে নূহে যে এই দেবদেবীগুলোর নাম রয়েছে, এদের পূজা করা শুরু করলো। নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ এদের হেদায়েতের জন্য পাঠালেন। 950 বছর ধরে এদেরকে হেদায়েতের চেষ্টা করলেন, কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া, ওমা আমানা মাহু ইল্লা কালিল, অল্প কিছু লোক ছাড়া হেদায়েত হলো না। আল্লাহ তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন, তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন। অল্প কিছু লোক যারা মুমিন মুমিনাত ছিল তাদেরকেই উদ্ধার করেন নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজের মাধ্যমে। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন, যখন নবীর প্রয়োজন হইল, কিতাবের প্রয়োজন হইল, কারণ মানুষ শিরক আর কুফরিতে লিপ্ত হয়ে গেছে, ফাবাস আল্লাহুন নবিয়িনা, অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে প্রেরণ করলেন মুবাশশিরিনা, সুসংবাদ দাতা করে। যারা কবুল করে নেবে দাওয়াত নবীদের, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, আল্লাহর নিয়ামতের সুসংবাদ, দুনিয়া আখিরাতের সুখ শান্তির সুসংবাদ। অমুনজিরিন, এবং সতর্ক সাবধানকারী করে। যারা মানবে না তাদের জন্য সতর্ক বাণী, যে সাবধান হয়ে যাবে, না হলে আল্লাহর আযাব গজব নামবে দুনিয়াতে, আর মরার পরে জাহান্নাম রয়েছে। ওয়ানজালা মাহমুল কিতাবা বিল হক, আর সত্য সহকারে তাদের সাথে, নবীদের সাথে আল্লাহ কিতাবও নামিয়ে দিলেন, অবতীর্ণ করলেন। লিয়াহকুমা বাইনান নাস ফি মাখতালাফু ফি, যাতে করে তারা বিচার করেন লোকজনের মাঝে ওই সমস্ত বিষয়গুলিতে যেগুলিতে তারা মতবিরোধ করেছে, যে মতভেদ হয়েছে, সেগুলির যাতে করে সমাধান দেন নবীগণ। ওমাখতালাফা ফিহি ইল্লাল্লাযিনা উতুহু মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়্যিনাতু বাগিয়াম বাইনাহুম, আর এমনটা নয় যে তারা আপোষে মতবিরোধ করেছে, তাদের কাছে কোনো জ্ঞান ছিল না, ছিল, তাদের কাছে দলিল প্রমাণ এসেছে, তারপরে তারা দলাদলি করেছে। যখন নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত আসলো, তখন একদল, অল্প কয়েকজন, ধীরে 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 একটা দুটা করে ইসলাম কবুল করলো। যারা পূর্বপুরুষরা যে তৌহিদের উপর ছিল সেদিকে ফিরে আসলো, জি হ্যাঁ, গর্ত থেকে উঠে আসলো শিরক কুফরির। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে গেল পৌত্তলিকতায়, প্রতিমা পুতুল পূজায়। আল্লাহ বলছেন যে তারা যে মতবিরোধ করেছিল, ওমাখতালাফি, এরা মতবিরোধ করেনি, ইল্লাল্লাযিনা উতু, ওই সব লোকেরাই মতবিরোধ করেছে যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, ইল্লাল্লাযিনা উতু মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়্যিনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ চলে আসার পরে, বাগিয়াম বাইনাহুম, তাদের জিদ বশত, জিদ করে, মানব না তোমার কথা, নো, তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ এখানে আছে, তুমি কি এসব বলো, অহংকার, জিদ, আমাদেরটা ঠিক থাকবে, আমরা এতদিন ধরে করে আসছি, আমরা ভুল করেছি, আমাদের বাপদাদা ভুল করেছে। অধিকাংশ মানুষ যে গুমরাহ হয়ে আছে, সত্য পৌঁছে যাওয়ার পরেও তার পিছনে বেশ কিছু বাধার মধ্যে একটি বড় বাধা হচ্ছে জিদ, নিজের জিদ পুরা করা, নিজের জিদ পুরা করা। আজকাল অধিকাংশ মানুষ হকের কাছে আসতে চায় না, আমাদেরটা ঠিক থাক, আমাদের লাঠিটা মানিয়ে নিতে হবে, ওদেরটাকে ভুল প্রমাণ করতে হবে, বোঝা গেছে না? আমাদেরটাকে ঠিক রাখতে হবে, বাকি সব ভুল, যতই দলিল দেখান না কেন। এই জিদ মানুষকে, হঠকারিতা মানুষকে গোমরা করে রেখেছে। আর আরেকটি সত্য গ্রহণে বাধা হচ্ছে অজ্ঞতা। অজ্ঞতার কারণে, আম্বিয়া রসুলগণের দিন না জানার কারণে, আল্লাহর দিন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমাদের দল ভারী, কেন আমি ছোট দলে যাব? তোমার মতো বলনেওয়ালা কয়জন আছে? সবাই তো এই পার্টি, আমি যাব কেন তোমার হতে? হ্যাঁ, সবাই মিলাদ করেছে, তুমি একাই করবে না, তুমি একাই থাকবে? হ্যাঁ, তারপরে আমাদের বাপদাদারা এত জ্ঞানী গুণী ছিল, তুমি বাপদাদাকে বোকা মনে করো নাকি? তুমি যদি বাপদাদা তরিকা ছেড়ে দাও, তার মানে বাপদাদাকে কি বলছো? তুমি মূর্খ বলছো, তো গালমন্দ করা হয়ে যাচ্ছে, অপমান করা হচ্ছে না? বাপ মাকে আমি কি করব না, দাদা দাদিকে, নানা নানিকে, বংশধরকে অপমান করবো না যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, ওই তরিকাতে থাকবো। জি হ্যাঁ, এটাই তো করেছিল আবু তালেব। আবু তালেব তো ওইটাই বলেছিল যে বাবা রে, তোর কথা তো খুব ভালো, আর সারা জীবন তো তোর মদদ করলাম, কিন্তু হো আলম মিল্লাত আব্দুল মোত্তালেব, আমার বাপ, আমার বাপের তরিকা আমি ছাড়তে পারবো না। বুঝা গেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়ামাখতালাফা ফীহি ইল্লাল্লাযিনা উতু, এই বিষয়ে মতবিরোধ করেছে একমাত্র ওরা যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়্যিনাত,
তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ চলে আসার পরে জিদ বশত বাগিয়াম বাইনাহুম, শত্রুতা বশত, ফাহাদ আল্লাহুল্লাযিন আমানু লিমাখতালাফু ফীহি মিনাল হাক্কি বিইজনি, অতঃপর আল্লাহ সঠিক রাস্তা দেখালেন ওই সব লোকদেরকে যারা ঈমানদার হয়েছিল, লিমাখতালাফু ফীহি, ওই সব বিষয়ে যেই বিষয়ে মতবিরোধ ঘটেছিল, মিনাল হাক্কি, সত্যের ক্ষেত্রে, বিইজনিহি, আল্লাহর অনুগ্রহে বা আল্লাহর ইচ্ছায়, আল্লাহর ইচ্ছায় যাকে চাইলেন হেদায়েতের তৌফিক দিলেন। হেদায়েতের তৌফিকের কথাটি যে আমরা বলি, অনেক সময় অনেকে ভাবে যে আল্লাহ হেদায়েত দিলেন না তো আমি কি করব। না রে ভাই, আপনাকেও আল্লাহ হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু আপনি ওইদিকে কাছে আসেননি। আল্লাহ জবরদস্তি কাউকে হেদায়েতও দেন না, আর জবরদস্তি কাউকে গুমরাও করে দেন না। আল্লাহ দেখেন যে আপনার অন্তরটা কি চায়। আপনার অন্তরে যদি উদারতা থাকে, খোলা মন, আমি হক কথা কবুল করব, আল্লাহ এবং রাসূলের কথা কবুল করব, আমি কোরআন এবং হাদিসের দলিল দিয়ে চলব, আমি যেটা আল্লাহ চেয়েছেন সেটা বলবো, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার রসুল একজন, আমার কিবলা এক, আমার দিন এক, তো এত কেন মতবিরোধী, এত কোনো তরিকাতে যাবো, একটা তরিকাতে চলবো। এই কথাগুলি কমন কথা নয়, কমন সেন্সে তো বোঝা যাচ্ছে। এই কথাগুলি যারা বোঝার চেষ্টা করবে তাকে আল্লাহ হেদায়েত করবেন, আর যে বলবে যে না সবটাই ঠিক, আর তারপরে আমাদের এত বড় বড় আলেম ওলামার হুজুর কিবলারা বুঝে নাই, হ্যাঁ বুঝেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে ওলি আউলিয়া গৌস কুতুব, ওদের সম্মান করতে হবে না, ওদের সম্মান মানে কবরে ফুল চড়ানো, কবরে চাদর চড়ানো, আর কবরে সেজদা করা, আর ওরুস লাগানো, এগুলো তো নয় রে ভাই। অন্তর থেকে ভালোবাসা মানে এই নয় যে আপনি অতিরঞ্জন আর বাড়াবাড়ি করবেন। আমি আপনাকে ভালোবাসি, এই এর মানে এই নয় যে বাড়াবাড়ি করব। আপনি বাপ মাকে ভালোবাসেন, মানে এই নয় যে আপনি অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে বাপ মাকে সেজদা করবেন। আপনি হারাম বাপ মাকে সেজদা করা। স্ত্রী স্বামীকে খুব ভালোবাসে, সেজন্য স্ত্রী স্বামীকে সেজদা করবে, চলবে? অথবা স্বামীকে রাজি করার জন্য মাসিক অবস্থাতে তার সাথে যৌন মিলন করতে দেবে, চলবে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ভালোবাসার একটা সীমানা আছে, ভালোবাসার সীমানা আছে মানুষের ভালোবাসার ক্ষেত্রে। আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহর ইবাদত করুন, কিন্তু রসুলের ভালোবাসায় রসুলের আনুগত্য করুন, অনুসরণ করুন, রসুলকে সেজদাও করা যাবে না। বাপ মাকে ভালোবাসেন, সুতরাং বাপ মার সব হক আদায় করুন, কিন্তু সেজদা করা যাবে না। আলেম ওলামাদেরকে ভালোবাসেন, আপনি ওলি আউলিয়াকে ভালোবাসেন, কিন্তু তার মানে এই না যে ওলি আউলিয়া মরে যাওয়ার পরে সেজদা করবেন, অথবা জীবিত থাকলে সেজদা করবেন, জায়েজ নাই, অথবা কদম বেশি করবেন। এই আদর্শ নবী শিখান নাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন যে আল্লাহু ইয়াহদি মান ইয়াশাউ ইলা সিরাতিন মুস্তাকিম, আল্লাহ যাকে চান সরল পথ প্রদর্শন করেন। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে দেখো জান্নাতটা অত সহজ না, জান্নাত পাওয়ার জন্য একটু কর্ম করা লাগবে, একটু কষ্ট করা লাগবে। তোমাদের পূর্বে জাতিরা কত কষ্ট করেছে, সুতরাং কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। প্রতিকূল অবস্থা আসবে, মানুষ কষ্ট দেবে, বরদাস্ত করতে হবে ইত্যাদি। আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ, তোমরা কি ভেবেছো যে তোমরা জান্নাতে সহজে প্রবেশ করবে? ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম, অথচ তোমাদের পূর্বে যেসব লোকেরা চলে গেছে তাদের যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থা তোমাদের হয়নি, সেই অবস্থা তোমাদের ওপর আসে নাই। মাসাতুল বাসা, তাদের কি অবস্থা হয়েছিল? তাদের কি অভাব, দারিদ্র স্পর্শ করেছিল। মাসা মানে স্পর্শ করা, মানে তারা দারিদ্রের অভাবের সম্মুখীন হয়েছিল, খুব অভাব ছিল, খেতে পায়নি, ক্ষুধার জ্বালা বরদাস্ত করতে হয়েছে, আর্থিক সংকটে থেকেছে। এই নয় যে আপনারাই শুধু অনেকে ভাই চাকরি বাকরি নেই কি করে খাবো, ভাই টাকা পয়সা নেই কি করে চলবো, ভাই এত টাকা খরচ করে এসেছি কিভাবে কি হবে। শুধু আপনার না, আপনার চেয়ে অনেক বেশি তারা কষ্ট করেছেন। যে মাসাতুল বাসা, বাসা মানে হচ্ছে আর্থিক সংকট, আর দাররা মানে হচ্ছে শারীরিক সমস্যা, অর্থাৎ রোগ ব্যাধি। জি, তারা কেউ হতাহত হয়েছে, ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, আর কেউ রোগাক্রান্ত হয়েছে, তাতেও বরদাস্ত করেছে, ধৈর্য ধারণ করেছে। ও জুলজেলু, আর আগের মোমেন মোমেনাত ভীত প্রকম্পিত হয়েছে, এমন ভয় দেখানো হয়েছে যে মনে হচ্ছে যে আর বেঁচে থাকতে দেবে না, উৎখাত করে দেবে, মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেবে বা মেরেই ফেলবে, এইরকম অবস্থা হয়েছে। ও জুলজেলু হাত্তা ইয়াকুল আর রসুল, এমনকি রসুল যুগে যুগে যে রসুল গণেছেন, রসুল মানে শুধু শেষ রসুল না, এখানে যুগে যুগের প্রত্যেক রসুলের কথা বলা হয়েছে, আর প্রত্যেক উম্মতের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর থেকেছে। প্রত্যেক যুগের রসুলগণ বলতেন ওয়াল্লাযীনা আমানু মাহু, এবং তার সাথে যারা ঈমানদার হয়তো তারাও বলতেন অসহায় হয়ে, নিরুপায় হয়ে, যে আল্লাহ কি করব, কি করব, পেটে নাই খেতে, শরীরে নাই কাপড়, বাসস্থান নেই,
আর্থিক অভাব, আর তার সাথে কাফের জালেমদের জুলুম অত্যাচার, যাব কোথায়, কি করব, এইরকম অবস্থা। আর তারপরে জানে বেঁচে থাকতে দেবে না, মেরে দেবে, এই অবস্থা। জুলজিলু, রসুল এবং মমিনরা বলতো মাতা নাসরুল্লাহ, হাই কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, কখন আল্লাহর সাহায্য যে নেমে আসবে। আল্লাহ বলছেন শুনে রাখো, ইন্না নাসরাল্লাহি করিব, আল্লাহ সাহায্য সন্নিকটে, আল্লাহ সাহায্য সন্নিকটে, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সন্নিকটে মানে আগামীকালকেও নয়, হতে পারে 1-2 বছর লাগতে পারে, 6 মাস লাগতে পারে। কতদিন লেগেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তা করুন তো। 23 বছরের জীবনে 13 বছর মক্কায় আর 8 বছর মদিনায়, 13 আর 8 21 বছর পরে মক্কা বিজয় হয়েছে, যেখান থেকে রাতে লুকিয়ে পালাইতে হয়েছে, আর সওর পাহাড়ের গুহায় 3 দিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। উল্টো দিকে মদিনা একদিকে, উল্টো দিকে সওর পাহাড় হচ্ছে ইয়ামানে দক্ষিণ দিকে, ওই দিকে কি আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাথে নিয়ে। তিনি বিজয়ী মহাপুরুষ হয়ে প্রবেশ করছেন মক্কায়। তারপরে এত উদারতা যে তোমাদের সাথে কি করতে পারি, এখন আপনি সম্মানিত মানুষ, আপনার পূর্বপুরুষ বাপদাদা সম্মানিত মানুষ, আমাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করবেন। কাফেররা বলল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইযহাবু ফাআনতুমুত তুলাকা, যাও তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম, মাফ করে দিলাম, ছেড়ে দিলাম, না কাউকে বন্দি করলাম, না কাউকে খুন করলাম, না কোনো প্রতিশোধ নিলাম, না কিছুই না। ইযহাবু ফাআনতুমুত তুলাকা। আল্লাহ রাব্বুল তারপরে বলছেন ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, লোকেরা হে নবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, মুসলিমরা, মাযা ইউনফিকুন, কি খরচ করবে, কি খরচ করবে মানে কাইফা, মাজা। আর তাফসিরে মুফাসসিরিনগণ বলেছে, ইবনে কাসিরও বলছেন কাইফা ইউনফিকুন, কেমনভাবে খরচ করবে আর কোথায় খরচ করবে, কিভাবে খরচ করবে। কুল বলো, মা আনফাকতু মিন খাইর, যে কোনো কল্যাণ খরচ করো। খাইর মানে কোরআনে কারিমের অধিকাংশ জায়গায় খাইর বলতে দুনিয়ার সম্পদকে বোঝানো হয়েছে। ধন সম্পদকে কি বলা হয়েছে? খাইর বলা হয়েছে। খাইরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়াতে তাফসীর দেখবেন যে দুনিয়ার নিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। মা আনফাকতুম মিন খাইর, যে কোনো ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, সেটা প্রথম শুরু করবে কোত্থেকে? ফালিল ওয়ালিদাইন, মাতা পিতা থেকে। আগে পিতা মাতার উপর খরচ করো, তাদের ভরণ পোষণ এবং তাদের চিকিৎসার খেয়াল রাখো। ওয়াল আকরাবিন, আর তারপরে যারা নিকট আত্মীয়, ছেলে মেয়ে, তারপরে ভাইয়েরা, ভাইদের ছেলে মেয়েরা, আত্মীয় স্বজন, বংশধর। ওয়াল আকরাবিন, নিকট আত্মীয়। নিকট আত্মীয়কে যদি সাদকা করেন, দান করেন, তাহলে দ্বিগুণ নেকি পাবেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রয়েছে, আজরুল কারাবাত ওয়া আজরুস সাদাকা ওয়াল ইয়াতামা, এবং যারা ওয়ানাত, ইয়েতিম, পিতৃহীন, নাবালক অবস্থায় যেসব ছেলে মেয়েদের বাপ মারা গেছেন। ওয়াল মাসাকিন, এবং দরিদ্রের উপর খরচ করো। অবনিস সাবিল, আর যারা পথিক মুসাফির, আর খালি হাতে সর্বহারা, কিছুই নেই, বাড়ি ফিরে যেতে পারে না, টাকা পয়সা নেই যে বাড়ি যাবে, আর বাড়ি থেকে টাকা পয়সাও নিয়ে আসতে পারছে না, অথবা বাড়ি থেকে টাকা পয়সা পাঠাবে এরকম অবস্থা নেই, যে কোনো যুগে সেটা হতে পারে। তো তাদের ওপর দান খায়রাত করো এবং তাদের ওপর ব্যয় করো। ওমা তাফআলু মিন খাইর, আর শুনে রাখো, যা কিছু কল্যাণের কাজ তোমরা করবে, ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। এখানে আজকের তাফসির শেষ করছি, বাকি তাফসির ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহগুলোতে পুরা করা যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের নেক আমল কবুল করেন এবং ভালো কথা বলার তৌফিক দান করেন, ভালো কথা মোতাবেক চলার তৌফিক দান করেন, শিরক বিদআত থেকে, সমস্ত রকমের গুমরাহি থেকে, আর ইসলাম দ্রোহিতা থেকে, ইসলাম বিরোধিতা থেকে এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নেক আমল কবুল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই তাফসিরে যেন বরকত দান করেন এবং যা কিছু বললাম তাতে যদি ভুল ভ্রান্তি হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন ক্ষমা করে দেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহ।